সো এই সেকেন্ড জিনিস, দুসরা বাত, আরেকটা কথা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমরা যারাই সবাই মিলে যেটা কথা আলোচনা করছিলাম গতবার, এবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি 39, আবার আমি দেখতে পাচ্ছি 39-40, এক্স্যাক্টলি এই ফিগার গতবারও ছিল, এই ফিগার আজকেও এসছে। অনিমেষ দত্ত, তুমি বলেছিলে যে 9টার সময় এলে সবাই আসছে, 9টার সময় একটা কমফোর্টেবল টাইম, আমি তো 9টায় করলাম, বলে এখন কোথায় লোকজন, কোথায় এখনো আবার 39-40-এ আসছি কেন? আই এগ্রি আঙ্কেল, আমি অ্যাটেন্ডেন্স তো মেনটেন করছি এখন। যারা নেই তাদেরকে আপনি যেরকম ভাবে বলেছিলেন আমাকে যে ওয়ান অন ওয়ান সেশন করতে, সেগুলো করা হয়েছে। তো আমি একটা জিনিস বলছি, সমস্ত এমসিপি কে যারা এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত রয়েছেন, কাইন্ডলি আপনাদের এক সেকেন্ড কমপ্লিট করতে, হিন্দিতে বলেন, হিন্দিতে। আচ্ছা, ওকে 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 ওকে, বাহ, এটা তো খুব ভালো। এখানে হিন্দিতে বলতে সবাই স্যার বাংলা হয়ে গেছেন, বাঙালি হয়ে গেছেন। हाँ, माने एकदम टोटल। मैं सभी एनसीपी से अनुरोध करता हूं, जितने सीपी हैं उनको सबको अनुरोध करता हूं कि आप लोग काइंडली अपने एसीपी का अटेंडेंस आपके सिस्टम के अंदर यहाँ पर है, पार्टिसिपेंट्स नीचे आएंगे, जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितने लोग पार्टिसिपेंट्स है, उसमें से कौन कौन आपके सीपी है, कौन एसीपी है, कौन है नहीं है, आपको सब पता लग जाएगा। आप उनका अटेंडेंस फॉलो करिए। जो लोग 3 बार से ज्यादा किसी रीजन के बगैर हमारी मीटिंग में हाथ में साथ में नहीं है, उनको हम लोग बाहर निकाल देंगे, उनको आउट कर देंगे। दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन ग्लोबल गवर्नमेंट फैमिली। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं, आज से मैं 3 बार बोल रहा हूं, 3 टाइम्स रेगुलरली अगर कोई नहीं आता है, आप इसका अटेंडेंस प्लीज आप अपने हिसाब से चेक करिए, अटेंडेंस नोट करिए, और जो आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं 3 दिन तक, 3 बार तक, जैसे आज हम लोगों ने एक मीटिंग किया है, अगले वीक करेंगे, फिर अगले वीक करेंगे, ऐसे 3 बार लगातार जो नहीं आता है उनको सिस्टम से आउट करेंगे। मतलब उनको टीम में रहना नहीं है, ग्लोबल गवर्नमेंट में रहेंगे ही नहीं। और अगर उनके सीपी के बीच नीचे अगर उनके जो एमसीपी है, सीपी है, वो किसी और को ट्रांसफर कर देंगे, एरिया वाइज, रीजनल वाइज, जिस रीजन में वो होंगे उस हिसाब से हम लोग उनको ट्रांसफर, राइट। क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के बाद में अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है, एक बार गलती हो सकती है, दूसरी बार गलती हो सकती है, 3 बार किसी की गलती नहीं हो सकती, इसका मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं है। अगर नहीं इंटरेस्ट तो हम ये करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी एसीपी यहाँ पर है, যত আমি রিপিট করে দিচ্ছি কথাটাকে আবার, যত এসিপি লোকজন এখানে রয়েছেন, যত আমাদের এসিপি আছেন, আপনারা আছেন আমাদের রিয়েল সোলজার। পুরো ব্যবসায় ডিপেন্ড করছে এসিপি দের উপরে। যত एसीपी এখানে এই মুহূর্তে রয়েছেন, আমি রিকোয়েস্ট করছি আপনারা, आप लोग अपने सीपी से बात करिए, अपने एमसीपी से बात करिए, मिल करके बात करिए, मीटिंग में बात करिए, मीटिंग के बाहर बात करिए, लेकिन बात करिए, सिस्टम को समझिए। अगर आपने ये सिस्टम के अंदर आप आए हो, सिस्टम को समझ करके अगर आप आए हो और आपको इंटरेस्ट है ये काम करने का और कहीं कंफ्यूजन है, तो बात करिए। प्लीज आस्क योर एमसीपी सीपी so that you should understand कि हमको अब आगे कैसे काम करना है। इट्स अ ह्यूज बेनिफिट, लॉन्ग टर्म में कितना पैसा आएगा। अभी देखिए गोपाल जी बोल रहे थे कि कुछ बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है बाय द एंड ऑफ द मंथ। आई एम श्योर वो कुछ बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, उनको भी 2 पैसा उनकी कमाई चालू हो जाएगी, बिजनेस चालू हो जाएगा। ऐसे लोग हैं साउथ इंडिया के अंदर, लोगों के पास में महीने के 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं। दी साउथ इंडियन तमिलनाडु एमसीपी इज हैविंग 1.5 लाख रुपीज पर मंथ, ऐसा मेरे को भेजते हैं वो व्हाट्सएप पे। मैं उनसे पूछता हूँ ये सच में इतना आपको मिलता है, इतना पैसा? बोले सर मैंने शुरू में मेहनत करी, खाली टीम बनाई और कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब अपने आप यूपॉस बिक रहे हैं, अपने आप वेंडर बन रहे हैं, अपने आप सिस्टम चालू हो रहा है, राइट। सी आई अंडरस्टैंड कि आप नहीं जा पा रहे हो, आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, आप कोरोना के डर से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मैं भी जाता हूँ ऑफिस, सी जाना तो पड़ेगा, बिकॉज वी आर ऑल इनटू वन बिजनेस। अगर हम लोग जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मास्क लगा के जाएंगे, अपना पूरा सिक्योरिटी के साथ में जाएंगे, सैनिटाइजर के साथ में जाएंगे, फेस शील्ड लगा के जाएंगे, ग्लव्स पहन के जाएंगे, बट वी हैव टू गो। अगर नहीं जा सक रहे हो तो आप फोन पे बात करो। आसपास में छोटा छोटा शॉप्स हैं, अच्छा शॉप्स है, बड़ा शॉप्स है, मेडिसिन शॉप्स है, सबको आप अपने टीम में लेकर के आएंगे। सी सिस्टम इज वेरी क्लियर। आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज का, यू प्लीज आस्क अस। मैडम है हमारे पास में,
यूपॉस के लिए सबसे बढ़िया उस दिन प्रेजेंटेशन गोपाल जी ने दिया, उनसे आप पूछ सकते हो। अनिमेश इज देयर, सुमित जी है एचओ में, हेड ऑफिस की तरफ से सुमित जी है, आप सुमित जी से बात कर सकते हो। हमारे पास में बहुत सारे लोग हैं जिनको आता है, सबको आता है। हमारे 8 के 8 एमसीपी ऑल आर एक्सेलेंट, ऑल आर वेरी गुड। খরচা একদম কম, অ্যালবামের থেকে কম খরচা, আমি ডাইরেক্ট প্রিন্ট করতে যা খরচা তার। Right. So you all are welcome to ask your questions. आप questions पूछिए, ask questions, জিজ্ঞেস করুন। জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন যে কোন জিনিস এরকম চলে। কোনো কনফিউশন হলে আপনারা জিজ্ঞেস করুন। আমি বারে বারে একটাই কথা অনেকবার বলেছি, আবার রিপিট করছি। বিকজ নিজস্ব এডুকেশন না হলে আপনি এগিয়ে যেতে পারবেন না, আপনি কথা বলতে পারবেন না, আপনার যে ভেন্ডার আছে তাকে আপনি কনভিন্স করতে পারবেন। আমাদের যে টিম রয়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে টিম রয়েছে, সেটা আমরা একটাও ওয়াও সেশন করলাম না। কেন করলাম না? বিকজ উই নিড ইউ। যে 2 ঘন্টা যে আপনাকে একটা দেয়া হলো ফরওয়ার্ডেড মেসেজ, আমি শিওর একটা ইউটিউবের লিংক পাঠানো হয়েছে যেখানে ওয়াও নিয়ে সমস্ত জিনিস বোঝানো আছে। কোথায় কনফিউশনটা কোথায়? देखो আপনারা যত লোকজন এখানে রয়েছেন, आप लोग यहाँ पर जितने लोग हो, आपको ग्लोबल के बारे में, ग्लोबल गानर के बारे में बेसिक नॉलेज 100% है। आई एम श्योर ग्लोबल गानर के बारे में 90% ज्यादा नॉलेज है आपके पास में। আপনারা সবাই 90% থেকে বেশি বুঝেন হোয়াট ইজ গ্লোবাল গানার। শুধু 10% আপনাদের জানা নেই। এই 10% কি যেটা জানা নেই সেটা তার জন্য আমরা রয়েছি। আপনারা স্টেট অফিসকে ফোন করুন, ম্যাডামকে ফোন করুন, আপনার এমসিপি কে ফোন করুন, আপনার সিপি কে ফোন করুন, জানুন যে হাউ দিস গ্লোবাল গার্ডেন ইজ ফাংশনিং। কেউ জানে না, আমিও জানতাম না। লেগেছে 1 মাস লেগেছে জানতে বুঝতে কিভাবে সিস্টেমটা হয়। এখন ভিতরে ঢুকেছি তো অল্প একটা টাকা আসতে স্টার্ট করেছে। আমার অ্যাকাউন্টে গতকালই একটা ছোট্ট একটা টাকা ঢুকেছে, কিন্তু দেখে আমাকে ভালো লেগেছে, আরে এই টাকা এসছে। এর জন্য তো কোনো ইনভেস্টমেন্ট করলাম না, শুধু জুম কল করেছি, জুমে মিটিং করেছি। কিন্তু একটা পয়সা যখন ঢুকে না, ভালো লাগে। ব্যাংকের টাকা ঢুকলে ভালো লাগে। আর এখানে একটা নেই, দেখুন এই ব্যবসাটা না, ইট ইজ নট শর্ট টার্ম। এমন নয় যে একটা দোকান খুলেছেন আপনি, 10,000 টাকা মুদিখানাতে লাগিয়েছেন, আপনি সামনে সকাল থেকে উঠেই কেউ একজন লোক মুড়ি কিনতে আসবে, 2 টাকা পাবেন, 5 টাকা পাবেন, 10 টাকা পাবেন, সন্ধ্যাবেলা 400 টাকা নিয়ে বাড়ি চলে যাবে। सर हिंदी और इंग्लिश में बोलिए, हिंदी और इंग्लिश में बोलिए, कोई लिख रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है उन लोग को। ओके, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में हिंदी में भी बोल सकते हैं। तो आप जो है चीजों को समझिए। आपको चीजें समझनी पड़ेगी। जो चीज समझ में नहीं आ रही वो पूछिए, हम लोग हैं आपके साथ में। इतने सारे लोग हैं पूछने के लिए, देयर आर सो मेनी पीपल यू कैन आस्क। कैसे काम करना है, कैसे वेंडर बनाना है, कैसे वेंडर को कन्विंस करना है। एवरीबडी, जितने लोग हैं हमारी टीम के अंदर, हर आदमी यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि हमको 2 पैसा कमाना है। मैं इस बात को बहुत रिपीट कर रहा हूँ। ये 3 वीक हम और देखेंगे। जिनको एसीपीज हैं उनको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछे, मीटिंग में आइए। देखिए, अगर आपका सीरियसनेस नहीं दिखेगा तो मैं काम कैसे करूंगा? अगर आपका सीरियस नहीं दिखेगा, हमारी टीम कैसे बढ़ेगी? अगर आपको यूपॉस क्या है नहीं समझ में आएगा, हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? So be a part of the system, work with us, ask questions. आप questions पूछिए, हमसे बात करिए, कैसे आगे बढ़ना है हमसे पूछिए, right? So এটা হলো 1 নম্বর। আর তারপরে হচ্ছে আমরা questions নেব। প্রত্যেকবার মিটিং এ আমরা questions নেব। যা আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন আপনি করুন, আমরা চেষ্টা করব আপনাকে অ্যানসার দেব। विक्रम छेत्री जी, आपने हाथ उठाया, यू हैव रेज्ड योर हैंड, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। अनम्यूट करिए खुद को। यस विक्रम जी। मिस्टर विक्रम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मिस्टर विक्रम छेत्री। हेलो, विश्वनाथ महापात्र is there. हेलो, महापात्र बाबू बोलो। हाँ, गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ विश्वनाथ महापात्र, मैं राजीव भौमिक सर का टीम से हूँ। ओके, मैं एक एसीपी हूँ। मेरा क्वेश्चन यही है सर,
ये जो लोग मतलब जो रेफरल कोड होता है, एक दुकान एक वेंडर जो रेफर करेगा कस्टमर को एज ए रेफरल कोड, उससे इनकम कैसे आएगा, मतलब उसका कमीशन रेट कैसा है, कमीशन आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, सब या आएगा, बिल्कुल आएगा भी तो आएगा। कितना परसेंटेज है? हाँ, उसका कमीशन नहीं आता है। आप जब रेफर करते हो तो आपको रेफरल देने का आपको पॉइंट्स मिलता है। आपको रेफरल जब आप देते हो उसका पॉइंट मिलता है। जब वो डाउनलोड करता है ऐप, तो आपका जब रेफरल से उसको, जब आप ग्लोबल गार्डनर को प्रमोट कर रहे हो, सपोज आपने किसी को रेफरल दिया है, तो उसको उसका पॉइंट मिलता है, राइट। और उसके अलावा जब आपके थ्रू आप उसको माय सर्कल में उसको अगर आप ऐड करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा उसमें बेनिफिट मिलता है। माय सर्कल के बारे में आपको नॉलेज है? हेलो महापत्रो? हाँ सर बोलिए। एक्चुअली हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है ना सर, बार बार बफरिंग हो रहा है, आई एम सॉरी टू से। नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हेलो। सुमित जी, हाँ रेफरेंस के अंदर क्या हेलो क्या बेनिफिट हो सकता है? मैंने एक रेफरेंस मैंने बताया, ग्लोबल गवर्नर का मैं पॉइंट मिलता है। प्रैक्टिकली राइट मैं पहले बोलूंगा वाओ एक बार फिर से देखिए, हम लोग के नए वाओस हैं उनको देखिए। योर मेन मेजर ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू आर आस्किंग विल गेट कवर्ड आउट हियर। वहां पर आपका मेजर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें जो वाओ में नहीं है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। विल अगेन टेक दिस क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट वंस यू हैव सीन वाओ। आप पहले वाओ देख लेंगे, उसके बाद हम लोग ये सेम क्वेश्चन अगली बार मीटिंग में जरूर लेंगे, सो दैट शॉर्ट क्वेश्चन आपका स्पेसिफिक हो। क्योंकि वाओ में मैं ये नहीं बोल रहा खाली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसमें और बहुत तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नहीं तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे हैं, तो आप नॉलेज लेके आप में नहीं जा पाओ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सेकंड, अब मैं बताता हूँ जो वाओ में नहीं है। रेफरल बेनिफिट, आपने अगर कोई वेंडर को रेफर किया है, आप पर्सनल कोड से रेफर करिए रादर देन योर पार्टनर कोड। पर्सनल कोड से रेफर करेंगे तो आप सिस्टम में है या नहीं है, का रेफरल का इनकम बेनिफिट आपको लाइफ टाइम मिलेगा। सेकंड थिंग, वो बंदा जितना भी कमीशन देगा उसका परसेंटेज आपको लाइफ टाइम मिलेगा वेंडर का। सो ये दो मेन बेनिफिट है वेंडर रिलेटेड। यस विक्रम जी बोलिए। विक्रम जी आपने हाथ उठाया फिर से। আচ্ছা, মিস্টার অমিত রয় চৌধুরী শিলিগুড়ি সিপি, উনি হাত রেজ করেছেন, বলুন দাদা। ओके सर, माई सेल्फ अमित राय चौधरी एंड मेरा मेरा एमसीपी है अनिमेश सर, एंड मैं गोपाल के साथ में जॉइंट वेंचर में काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। ओके सर, तो माय क्वेश्चन इज वेंडर रिलेटेड। ओके, एक्चुअली में सर मेरा एसीपी ने मैं क्वेश्चन किया था ये क्वेश्चन कि अगर हम लोग एसीपी जो वेंडर क्रिएट करने जा रहा है, वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब जो भी वो कार्ड दे रहा है, जो भी दे रहा है, लेकिन वेंडर बोल रहा है कि हम आपको हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड का क्यों देंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता है सर, हम लोग डायरेक्ट रजिस्टर्ड कर ले विथ मेल एंड फोटोग्राफ ऑफ शॉप, उसके बाद में ये कोई प्रोसेस हो सकता है कि वेंडर खुद उसको अपलोड करे? वेंडर उसको खुद अपलोड करने का सिस्टम है ना, बिल्कुल है। संचिता मैडम, मैं बोलूं? मैं बोलिए बोलूं? प्लीज। यस मैम। हाँ, अमित जी, एक्चुअली क्या है ना, ये वेंडर जब रजिस्ट्रेशन होता है कुछ सिस्टमेटिकली होता है। जब आप सीपी बने तब भी आपका कुछ सिस्टम था, ये सुन लो। हाँ, तो अभी जब वेंडर रिक्रूट होता है, मेन 3 चीज लगता है। नंबर 1, वेंडर जब रिक्रूट हो रहा है वहां पे उनको हम लोग को, आप लोग को देने का जरूरत नहीं है। वो स्कैन करके उनका जो खुद का आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड, ठीक है, वो वाला एनलिस्टेड कर दिए। आफ्टर दैट जो 2 मेन आपका प्रूफ लगता है वो है उनका जो मतलब बिजनेस है, वो रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, मीन चाहे वो बिजनेस कार्ड हो सकता है या होर्डिंग हो सकता है, ठीक है। नंबर 2 गया। नंबर 3, अगर उनका जो दुकान है या वेंडर शॉप जो है, वो अगर उनका खुद का पिन कोड के अंदर नहीं है, दैट टाइम उनको वेंडर रिलेटेड जो शॉप का कुछ प्रूफ उनको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें देना पड़ेगा। बस ये 3 चीज आप लोग को देने का जरूरत नहीं है। नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि मतलब वेंडर खुद उसको अपलोड करे।
जैसे कि अगर मैं किसी के पास में जाऊँ, he is हाँ। unknown to me, I am unknown to him, यस यस, इसीलिए कोई एक बार में अपना डॉक्यूमेंट देना नहीं चाहता है ना, ईट लेना आप चाहता आपको लेना नहीं है, है। ओके मैम, आप मैम आई समझो, गॉट इट। आपको लेने का नहीं है, आप उनको बोलो आप खुद करो, हम आपको गाइड कर रहे हैं, साउंड नहीं आ रहा है मैम। ठीक है? उनको ऐप से, उनके फोन से करने दो, यही हाँ। बोल रहे हैं। द प्रोसेस इज देयर, यू डोंट रिक्वायर्ड टू डू इट फ्रॉम योर फोन। आपको अपने फोन से भी करने की दरकार नहीं है, आपको अपने वहां से करवाने की भी दरकार नहीं है। आप उनको बोलो आप ही डाउनलोड करो। आपके पहले तो आप यूजर रेफरल कर दो उनको, सॉरी वेंडर रेफरल कर दो। वेंडर रेफरल से उनको खोल के उनको खुद करने दो। उससे पहले यूजर रेफरल जरूर कर देना उनको। नहीं, पहले यूजर, तो पहले ये पॉसिबल user, है। हाँ, हाँ, आप पहले खुद करो। यूजर, फिर वेंडर रेफरल Yes. आप लिंक दोगे, वहां से वो रजिस्टर करके खुद बस। अपलोड करेगा। तभी उनको आपका बोलो आप फायदा डायरेक्ट होगा। सर्वर में करो, हम लोग को ठीक। दरकार नहीं है। দরকার নেই, ওই हम बोल रहे हैं। তো বুঝতে পেরেছেন? মিস্টার অমিত রয় চৌধুরী ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন? মিস্টার রায়চৌধুরী বুঝতে পেরেছেন? হ্যালো হ্যালো, হ্যালো মিস্টার রায় চৌধুরী, গোপাল বাবু, ওনার আমাদের গলাটা উনি হয়তো শুনতে পাচ্ছেন না। না না, উনি মিউট হয়ে গেছে। হ্যালো, হ্যাঁ, মিস্টার রায়চৌধুরী বুঝতে পেরেছেন? मैम सुनाई नहीं रहा है, এখন 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 শুনতে পাচ্ছেন? समझ में आ रहा है। উনি শুনতে পাচ্ছেন না। এখন শুনতে পাচ্ছেন? এখন শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যালো হ্যালো, यस मैम। ইয়েস স্যার, মনে হয় ওর নেটওয়ার্কের একটু ইস্যু আছে। আচ্ছা মনে গোপাল হচ্ছে দা, তাই। যেটা বুঝিয়ে দিলাম আপনি একটু আপনার তরফ থেকে তাহলে ওনাকে হ্যাঁ, ওটা আমি বলে দিব। ঠিক হ্যাঁ উনি অনেক সিম্পল আছে না, আমাদের অ্যাপের মধ্যে সবকিছু রয়েছে। রেফারেল কোড দিয়ে, কনজিউমার রেফারেল কোড দিয়ে, তারপরে ভেন্ডর কোড দিয়ে উনি যখন ডাউনলোড করবেন অ্যাপের মধ্যে যাবেন, নিজেই আপলোড করে শেষ করবেন, ঠিক না? এটা আপনি একটু বুঝিয়ে দেবেন। ওকে স্যার, ওটা আমি বুঝিয়ে দেবো। ঠিক আছে। विक्रम छेत्री जी, आपको पूछना है, आपका बार बार हाथ है लेकिन आप पूछ नहीं रहे, कुछ पूछना है? বিক্রম স্যারের নেটওয়ার্কের প্রচন্ড ইস্যু আছে মনে হচ্ছে। वो नेटवर्क इशू है, इसीलिए वो नहीं, वो कुछ भी बोल रहे हैं वो सुनाई भी हम लोग को नहीं दे रहे। মিস্টার জানা, मिस्टर जाना, बोलिए बोलिए। স্যার, আমার একটা সমস্যা যেটা দেখা দিয়েছে, পার্টনার রিক্রুটমেন্ট করার পর পার্টনার তো শো করছে, কিন্তু পার্টনারকে যখন তার আইডি দিয়ে আমরা খুলতে চাইছি, পার্টনার কিন্তু তার নিজস্ব আইডি খুলতে পারছে না, মানে ওপেন হচ্ছে না। এটা কি কিছু আমাদের সিস্টেমে, আমার কি কিছু প্রবলেম হচ্ছে, কি কি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। পার্থবাবু, আপনাকে যেই লিংকটা আমি দিয়েছিলাম, আপনি ওই লিংকটা দিয়ে ট্রাই করেছিলেন? হ্যাঁ, ওটা দিয়েও খুলছে না। পার্টনার লগইন দিয়ে চেষ্টা করেছেন? পার্টনার লগইন আমি যেভাবে পার্টনার করেছি, পার্টনার আমাকে শো করছে, পার্টনার আমার তলায় এসে গেছে, পার্টনার দেখাচ্ছে, সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু পার্টনার যখন লগইন করছি তখন পার্টনার ওপেন হচ্ছে না। আপনি যখন পার্টনার রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন, হ্যাঁ, তখন আপনি পার্টনারের পাসওয়ার্ড দিয়েছিলেন কি? পার্টনারের তো এক্সট্রা পাসওয়ার্ড কোথাও চাইনি, আমি সেটাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। যেটা তাহলে অ্যাপের ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি চেষ্টা করেছেন? হ্যাঁ, আচ্ছা, ওখানে তো যে সিস্টেমটা আছে, এসিপির কোড থেকে খুলে ওখানে যে পার্টনার রিক্রুটমেন্টের জায়গা আছে, সেখান থেকে গিয়ে তো পার্টনার রিক্রুটমেন্ট করার কথা। রিক্রুটমেন্ট করে দেওয়া হয়েছে, করে দেওয়ার পর পার্টনার অলরেডি শো করছে, কিন্তু সেই পার্টনারকে আমরা কোনোভাবেই ওপেন করতে পারছি না, মানে পার্টনার লগইন করতে পারছি না। ওখানে কি মিস্টেক থেকে গেছে? মানে আপনি কি আইডি পাসওয়ার্ড যেটা ছিল সেটা সেম দিয়েছেন তো? হ্যাঁ। তারপরে ওপেন হচ্ছে না? একবারও কি ওপেন হয়নি? না, এবং যতগুলো, ওটা অনেকবার চেষ্টা করেছি, ওটা হয়নি। আমি অনিমেষের সঙ্গে কথাও বলেছি। তো যাই হোক, এই মুহূর্তে যেহেতু মিটিংটা হচ্ছে তাই সুযোগ পেলাম জিজ্ঞাসা করলাম। না না, ভালো করেছেন অনিমেষ, তুমি একটু দেখে নিও, তারপরেও যদি না হয় ডিটেইলসটা আমাকে পাঠিয়ে দিও, আমি দেখে নিচ্ছি। আচ্ছা, ওকে। দ্বিতীয় কথা, যেটা দ্বিতীয় আরেকটা প্রশ্ন আমার আছে, ইউপজ একজন বুকিং করেছে অন্য কারো পার্টনার,
আমার এসিপির পিনে, তো তাতে কোনো সমস্যা নেই, ফলে পিনে শো করছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আমার দুটো এসিপির পিনে ইউপোজটা শো করছে। এরকম কি সম্ভব? বুঝতে পারলাম না, আরেকবার বলুন। আমার দুটো এসিপির দুটো পিন, একটা ইউপোজ বুকিং করেছে কোনো এক পার্টনার যেটা আমার টিমের না, সেই ইউপোজটা অলরেডি আমার দুটো এসিপির পিনে শো করছে। এটা কি সম্ভব? পিনে মানে কি? নিশ্চয়ই নিয়ার বাই দিয়ে পিন কোডে শো করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটো এসিপির কাছে শো করছে। আপনারটা করছে না, প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে? প্রবলেমটা হচ্ছে, প্রবলেম কিছুই নাই। প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে আমি বলতে চাইছি, কোনো একজন পার্টনার কোনো একটা ইউপোজ সেল করেছে, ক্লিয়ার? যে পিন কোডে সে ইউপোজ সেল করেছে সেই পিন কোডে অলরেডি সেটাকে শো করতে শুরু করেছে, হ্যাঁ, কিন্তু সেম ইউপোজটা অন্য একটা পিন কোডেও শো করছে। মানে আমি বলতে চাইছি একটা না ইউপোজ সেটা নিয়ার, আমি বলছি ওটা পিনকোডের জন্য ম্যাটার করে না, ওটা নিয়ার বাই যে মুহূর্তে কেউ সার্চ করবে না, যেমন না দেখুন না না, আমি ওইভাবে সার্চ করছে না। তাহলে এটা হচ্ছে নরমালি আমার এসিপি যখন পিন কোডটা খুলছে তার, সেখানেও দেখাচ্ছে একটা ইউপোজ সেল হয়েছে, সেম নাম্বার সবকিছু একই, অন্য একটা যখন পিন কোড ওপেন করা হচ্ছে সেখানেও এই ইউপোজটা শো করছে। মানে একটা ইউপোজ দুটো পিন কোডে কি শো করা সম্ভব? হ্যাঁ নিশ্চয়ই শো করবে, ওটা কোনো ইস্যু না। ওটা কোনো ইস্যু নয়। খোদা দিদি আমি একটু বলে দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন বলুন। পার্থদা, শিলিগুড়িতে প্রায় 12টা পিনকোড আছে। হ্যাঁ, আমার 12টা পিনকোডে যে পিনকোডের রেসিপি আছে সব পিনকোডে আমার ইউপোজ দেখাবে, দেখাচ্ছে না? সব পিনকোডে দেখাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি জাস্ট ওটা নিয়ে একটু কনফিউশন ছিলাম। আর 3 নম্বরে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে, এটা অন্যভাবে নেবেন না। কথাটা হচ্ছে হিন্দি এবং ইংলিশে তো আমাদের অলরেডি প্রচুর প্রোগ্রাম হচ্ছে এবং প্রোগ্রাম আছে, আমরা তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি। এবারে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রোগ্রামটাও হিন্দিতে বা ইংলিশে হয় তাহলে কিন্তু সমস্যা কিছুটা অবশ্যই হবে। না আপনার কথাটা ঠিক, আপনি চিন্তা করেন না। আমি শুনুন না, আমি ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ দুটো মিক্স করেই বলবো। অ্যাকচুয়ালি এখানটা ইস্যুটা হচ্ছে যে মানে অনেকজন এরকম আছেন যারা বাংলাটা বুঝতে পারেন না। হ্যাঁ না, ঠিক আছে, সেটা খুবই সত্য কথা, কিন্তু যেহেতু ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রোগ্রাম সেখানে বাংলাকে ছেড়ে হবে না, আমরা ক্লিয়ার করি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট গুলো। না না ঠিক আছে, হ্যাঁ যেটা আঙ্কেল বলছেন অবশ্যই হিন্দিটা থাকুক, অসুবিধা নেই, কিন্তু বাংলাটা সহ, যেটা গোপাল দাস একটা প্রোগ্রাম করছিলেন বাংলা এবং হিন্দি মিশিয়ে, সেটা অবশ্যই হিন্দি বললেও সেটাকে বাংলা স্যার অবশ্যই করে দেবেন, তা নাহলে কিন্তু অনেক মানুষই আমরা এখানে থাকবে। আমার ক্ষেত্রে হয়তো অসুবিধা হবে না, তিনটে ল্যাঙ্গুয়েজই, কিন্তু না না কোনো টেনশনের ব্যাপার নেই জানা বাবু, আপনি যেটা বলছেন আমরা দুটো মিশিয়েই বলবো যাতে সবার সুবিধা হয়। একদম আমাদের সবাইকে নিয়েই আমাদের টিম, আর আমাদের আপনিও জানেন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে সব রকম ভাষাভাষী আছে, ভাষার মানুষ না না না, ওটা অসুবিধা, ওই ইস্যুটা কোনো ইস্যু না, কিন্তু আমি বলতে চাইছি বাংলাটাকে ছেড়ে না। অবশ্যই আমরা যখন স্টেটের মিটিং করছি বাংলা তো মাস্ট, মানে বাংলা 60-70% আর 30% হিন্দি যেটা ইম্পর্টেন্ট আছে সেটা আমি কনভার্ট করে বলে দেব। একদম 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 নিশ্চয়। मनीष बाबू, मनीष सुराणा जी, एक बात पूछना था, ये जब आप नियर बाय यूपॉस बोल रहे हैं, नियर बाय यूपॉस वेंडर्स, इसमें तो बंगाल या कलकत्ता का यूपॉस दिखाना चाहिए, पर यहाँ तो कोई दिखा नहीं, यहाँ तो गुजरात दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा है, आप सर्च करिए। नहीं मैं तो वही अभी मैं दूसरा मोबाइल से वही देख रहा था, नियर बाय यूपॉस वेंडर्स में कर रहा हूँ। कोलकाता में तो नहीं है ना, कोलकाता में कैसे दिखाएगा? आप जो दीदी एक सेकंड আমি একটু বলি, आप जो देख रहे हो ना वो गुजरात वाला, वो यूपॉस सबका मोबाइल में दिखाता है। अच्छा, क्योंकि वो हेड ऑफिस का यूपॉस है। ठीक है, तो वो आप कोई भी मोबाइल से ऑल ओवर वेस्ट बंगाल कहीं से भी आप लॉग इन करो तो वो यूपॉस आपको दिखाएगा ही। उसके अलावा नियर बाय यूपॉस आपको आप पर्टिकुलर एरिया लेके अगर सर्च करोगे, अगर वहाँ पे यूपॉस है तो वो दिखाएगा। अच्छा, एरिया उसमें डालना पड़ेगा। हाँ अच्छा ठीक है, समझ गया। बाया तरफ, अच्छा और एक बात, हेलो, बाया तरफ हाँ जी प्लीज बोलिए। लेफ्ट हैंड साइड में आपका लोकेशन है, वहाँ पे लोकेशन पे आप टाइप करने से वहाँ पे दिखाएगा।
ठीक है, समझ गया। वो तो अच्छा, एक चीज और, ये जो रेफरल कोड आप बोल रहे हो, वेंडर्स को रेफरल कोड देना है, ये रेफरल कोड तो जो यूजर रेफरल कोड है वो देना है कि वो, मतलब ये दोनों में कंफ्यूजन हमेशा ही रह रहा है। आपका जो, सोचिए कि आप कोई वेंडर को रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपका जो, जैसे हम आपको याद है, आपको एक लिंक भेजे थे, उसमें मेरा रेफरल कोड या सर का रेफरल कोड था। एज इट इज, आप जब कोई वेंडर को आप रिक्रूट करोगे ना, दैट टाइम आप वो रेफरल कोड आपका शो करेगा, आपका वाला रेफरल कोड। এতে কি হবে আপনার রেফারেলে উনি আপনার আন্ডারে চলে এলেন, মানে আপনার রেফারেল থ্রু উনি অ্যাজ আ ভেন্ডর জয়েন হলেন। আমি সেটা বলছি না, রেফারেল মানে কোনটা বলছেন, মানে ইউজার রেফারেল না এসিপি রেফারেল? ইউজার রেফারেল। ইউজার রেফারেল তো সবসময় ইউজার রেফারেল হবে তো? ইয়েস ইয়েস, সেইটাই। যখন আপনি ইউজার বানাবেন কাউকে, ফার্স্ট টাইম আপনাকে আগে ইউজার বানাতে হবে, হ্যাঁ, দ্যাট টাইমই আপনি আপনার রেফারেল দিয়ে দেবেন, ওটাতেই আপনার লিংক আপ হয়ে গেল, ব্যাস। তারপর সে এসিপি তৈরি হোক, পার্টনার হোক, ভেন্ডর হোক, হু হ্যাভার। আচ্ছা, ও আমার আন্ডারই হবে একদম। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। और एनी क्वेश्चंस फर्दर? विक्रम छेत्री जी, आपका हाथ अभी भी है, तो अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। एडिशन सुमित जी बोलिए। একটা ছোট এডিশন সিম্পল আছে, कोई भी যে কেউ जो গ্লোবাল গার্ডনার ফার্স্ট ওনাকে পার্টনার হতে পারে এট এনি লেভেল, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট স্টোরি। দা পার্টনার কোনো একটা লেভেলে জয়েন করতে পারে, তাহলে সব থেকে প্রথম আপনাকে ইউজার রেফারেল হি দিতে হবে। সেকেন্ড, যদি পার্টনারে ভাবে ওরা জয়েন করবে, তাহলে আপনাকে পার্টনার কোড আপনার আর পার্টনার রেফারেল দিতে হবে, পার্টনার রেফারেল और वेंडर रेफरल। क्लियर? क्लियर हो गया। ठीक है मनीष जी कहाँ पर हो आप अभी? लोकेशन क्या है आपका? लेक टाउन में। आप एसीपी हो? एसीपी हो? एसीपी हो। बहुत अच्छा पोटेंशियल है मनीष जी। लेक टाउन के अंदर आपके पास में मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं, वेंडर्स बहुत ऐड कर सकते हो। मैं शायद आपका नाम पहली बार सुन रहा हूँ। आपने कब ज्वाइन किया, किन के अंडर में ज्वाइन किया है? मैंने ज्वाइन कराया उनको, सुमित जी के अंडर में। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सुमित जी भी है, आप सुना और वो भंसाली दोनों मिलकर के मैचिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। आप थोड़ा सा अब उससे गाइडलाइंस देते रहिए। सुमित जी को पूरा नॉलेज है और बहुत अच्छा आपको वो कर देंगे इसका। नहीं, आज ही मैं निकला था, मैं जैसे मैं जब से ये हुआ था ना, ये आपके कौटिल्या में सेकंड कौटिल्या में अटेंड किया था, पहला भी अटेंड किया था। पहला तो उतना क्लियर नहीं हुआ था, सेकंड में तो काफी कुछ क्लियर हो गया है सेकंड कौटिल्या में। तो मैं गया भी था, मतलब जैसे अपने पिन कोड में 89 पिन कोड काफी बड़ा है कोलकाता 89 भी है, लेक टाउन भी है, श्रीभूमि भी है, काफी बड़ा वो है पिन कोड है। मतलब आपका अगर इसका कैलकुलेटर है आपके पास में, यूपॉस कैलकुलेटर है, एसीपी कैलकुलेटर है आपके पास में? हाँ हाँ, वो आप भेजा था, उसमें टेलीग्राम में भेजा था। हाँ, खैर सुमित जी के अंडर में हो तो सब आपको मिल ही जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये इट गिव्स अ ह्यूज बेनिफिट। अगर आप थोड़ा सा इसको सीरियसली लेंगे ना बिजनेस को, तो आप सोच नहीं सकते कि किस लेवल पे आप जा सकते हो। सच ए ह्यूज बिजनेस। वो तो समझ में आ रहा था मुझे जब तो आप थोड़ा सा सीरियसली उसको समझते रहिए। कुछ भी इशू हो आप सुमित जी से पूछिए, मैडम है उनसे पूछिए, हमारे पास में यूपॉस होल्डर है उनसे पूछिए। आपको जैसी जो सपोर्ट चाहिए जब चाहिए यू कैन टॉक टू अस। अच्छा, एक चीज और, ये आप लोगों ने कहा था कि टेलीग्राम में सब ये आएगा मैसेजेस, तो आज का जो मैसेज था ये व्हाट्सएप में आया। मैं तो एक्चुअली व्हाट्सएप में उतना फिर आज अचानक देखा तो देखा कि उसमें था। तो टेलीग्राम में भी हम पहले व्हाट्सएप में दिए इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप यूज था, इसके बाद से हम पूरा टेलीग्राम में ही दे देंगे। ठीक, मैंने सोचा कि अब शुरुआत अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम में दोनों दे देंगे, कोई प्रॉब्लम दोनों में दे देंगे। हाँ ठीक ठीक। নোট করো সঞ্চিতা, আমরা সব সময় ভুল করি বিকজ we are used to forward messages in WhatsApp, used to। right আমরা ওটা খেয়াল রাখতে হবে। yes I think মিস্টার ত্রিলোক একজন মিস্টার ত্রিলোক ছেত্রী কথা বলতে চাইছেন। ओके, सानी जायसवाल जायसवाल जी आप बोल दीजिए। चलिए, हेलो मिस्टर जायसवाल, मिस्टर सनी जायसवाल सॉरी। हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। हेलो, हाँ जी बोलिए प्लीज। एक्चुअली सर
Actually, I have referred 3 of my friends. जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया, but it's not showing on my account. क्यों आपको 50 GG कॉइन नहीं मिला जब उन लोग डाउनलोड किए थे, सानी जी? We have not actually. They have used my code है ना, जो भी मैंने कोड दिया उन्होंने वहीं से डाउनलोड किया. One of my उनमें से एक मेरा वाइफ है, she is using right now, but it's not showing on my ID. क्या मैंने जिसको रेफर किया है वो शो नहीं करता. नहीं, वो शो नहीं करता. क्या शो करता है मैं आपको बताती हूँ. आप जैसे आप जब डाउनलोड किए, मतलब आप किसी को रेफर किए आपका कोड एज अ यूजर, ठीक है, तो दैट टाइम जब वो आपका कोड मतलब रेफरल थ्रू वो डाउनलोड करेगा वो पर्सन, तब आपको भी 50 GB मिलेगा पैरेलली, उनको भी 50 GB. हाँ দিদি, বললাম যে একটু স্ক্রিন শেয়ারটা আমাকে দিলে আমি স্ক্রিন শেয়ারিং এ উনাকে দেখিয়ে দিতাম, তাহলে এই যে 47 জন আছে সবাই একবারে দেখে নিত, তাহলে সবার জন্যই ক্লিয়ার হয়ে যাবে. ঠিক আছে सुमित सर, तो दिए दिन सुमित आप दे दीजिए. ये वाला नहीं, दूसरा वाला देखिए, गोपाल सर का है. हाँ और एक है गोपाल सर का. सर हो गया. खोल दो तो एक बार, खोल दो एक बार. कुछ बोलना मत तुम, कुछ बोलना मत तुम. গোপাল বাবু পেয়েছেন? আপনার কিন্তু গলা শোনা যাচ্ছে না. सर यहाँ से डॉक्यूमेंट शेयर करना पड़ता है ना डायरेक्ट गूगल ड्राइव? नहीं, आप मोबाइल से कर रहे हो तो आप शेयर ऑप्शन चालू करिए ना, क्लिक करिए. हाँ, और जो आपको पहले खोलना है वो खोल दीजिए, पहले खोलिए उसको, जो उसको आपको दिखाना है पहले वो खोलिए, फिर शेयर करिए. अच्छा, जिसको खोलना है उसको पहले मैं ओपन कर लेता हूँ. हाँ ठीक है, ग्लोबल गार्नर ओपन कर दिया, ग्लोबल गार्नर ओपन कर दिया. अभी स्क्रीन शेयर किया. इसमें शेयर व्हाइट बोर्ड्स, बुकमार्क्स, डॉक्यूमेंट, फोटो, बॉक्स, गूगल ड्राइव. ये आपका गूगल ड्राइव में था, ये किसमें था? ना, ये तो मेरा तो स्क्रीन तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसमें आ नहीं रहा है अभी. ये मोबाइल से यूज कर रहे हो, बोल के ऑप्शन है ना, ट्राई करिए. वेब यूआरएल बोल के ऑप्शन है, उसको ट्राई करिए. यूजर वेब यूआरएल के ऑप्शन, उसमें ट्राई करके देखिए. गूगल ड्राइव नहीं, वेब यूआरएल बोल के ऑप्शन है, देखिए. हाँ, वेब यूआरएल में फिर वो मांग रहा है आपका इनपुट यूआरएल हेयर. हाँ, globalgarner.com खोल के देखिए. ओके, नहीं उनका तो ये नहीं है ना, उनका तो इनपुट ही है, इनपुट तो है ही. GARNER.com आ गया. সবাই দেখতে পাচ্ছেন তো? नहीं, ये नहीं आएगा, ये दिखा रहा है ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है, ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है. ये आप गूगल ड्राइव करिए ना. ब्लैंक नहीं आ रहा है. हाँ, ऊपर में देखिए जावास्क्रिप्ट एरर आ रहा है. लैपटॉप से भी तो हो जाएगा मेरा. हाँ, लैपटॉप इजी है, मोबाइल वाले में इशू है. सर जी बोलिए. एक्चुअली सर यूजर रेफर में मेरा जिनको मैंने रेफर किया, इट्स नॉट शोइंग. आई जस्ट वांट टू नो व्हाई, इसीलिए पूछ रहा हूं सर. वही आपको दिखा रहे हैं, एक बार अभी ये स्क्रीन देख लीजिए, दिखा रहे हैं. ओके सर, स्क्रीन आ रहा है अभी. आगे एकदम परफेक्ट, वेरी गुड.
इसमें मेरे को दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा ना? হ্যাঁ গোপাল দা লগ ইন করতে হবে মোবাইলে, এই তো ল্যাপটপে। লগ ইন করতে হবে নতুন জায়গা না। আচ্ছা দিদি, হ্যালো দিদি, তুমি আরেকজনকে কাউকে কোশ্চেন নিতে থাকো, আমি এটা লগ ইন করে নিচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর কার কি কোশ্চেন আছে একটু বলবেন প্লিজ। গোপাল দা। হ্যাঁ শুভেন্দু বলছি। হ্যাঁ বলো। বলছি গতকালকে যেটা তোমাকে বলেছিলাম ওই বিল আপলোডিং এর ব্যাপারটা। হ্যাঁ বিল আপলোডিং এর ব্যাপারটা। হ্যাঁ ওটা যেটা তুমি দিদিকে কোশ্চেন করো। হ্যালো। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলছি যে গোপালদার সাথে আমার প্রায় আলোচনা হয় এই বিষয়টা নিয়ে। আপনাদের সাথে প্রথম আলোচনা হচ্ছে আমার। আমি মালদা থেকে বলছি। হ্যাঁ বলুন। বলছি যে বেসিক্যালি কি হচ্ছে, গতকালকে একটা কাস্টমারের সাথে আমার এরকম হয়েছিল, আমার যে ইউজার আর কি, উনি কি করেছেন, ধরুন কিছু বিল আপলোড করেছে, আপলোডের সময় সেটা দেখেনি যে সেটা ইউটিলিটিতে মাই সার্কেল আছে, ইনস্ট্যান্ট আছে না কি আছে, সেটা খেয়াল করেনি। ওকে আচ্ছা, এবার সবই প্রত্যেকের হয়তো অনলাইন, অফলাইনের কোনো গল্প নেই, যতগুলো করেছে অনলাইনের ক্ষেত্রেই করেছে। এবার কি হয়েছে, পরবর্তী ক্ষেত্রে এগুলো তো আপলোড হতে পেন্ডিং, মানে অ্যাকসেপ্ট হতে মোটামুটি 30 থেকে 40 দিন সময় লাগে। এবার দেখা গেল যে প্রথমে সে যখন বিলটা আপলোড করে তখন ইনস্ট্যান্টে করে ফেলেছে বা ফিপোতে করেছে, কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে সেটা সার্কেলে, মাই সার্কেলে কনভার্ট করে দিয়েছে অলরেডি। তো সেটা কি মাই সার্কেলে থাকবে না ফিপোতে থাকবে না ইনস্ট্যান্টে থাকবে? ওই জন্য যখন ফার্স্ট বিলটাকে আপলোড করতে হয় না, তার আগে চুজ করে নিতে হবে কোনটায় উনি যাবে। যেটা উনি ফার্স্টে করেছেন সেটার মধ্যেই থাকবে। হ্যাঁ না, এবার প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে যেহেতু বিলটা অ্যাকসেপ্ট হতে সময় লাগছে 30 থেকে 40 দিন, তাহলে সেটা কি করে বোঝা যাচ্ছে যে সেটা সার্কেলে থাকছে বা কিসে থাকছে? মানে আমি বলে দিচ্ছি সিস্টেম একদম সিম্পল, কম্পিউটার বেস সিস্টেম আছে। যেদিন আপনি পারচেজ করছেন ওই দিনটা ডাইরেক্টলি ট্যাগ হয়ে যাবে আপনার ক্যাশব্যাক কি ছিল। আপনি বিল 1 মাস পরে আপলোড করুন কি 3 মাস পরে আপলোড করুন, ওই সময় ডিফল্ট আপলোড থাকবে না। যেই সময় যে ক্যাশব্যাক নিয়ে আপনি পারচেজ করেছেন অন ওয়েবসাইট বাই ইউজিং গ্লোবাল গার্ডনার রেফারেল। না না, আমি অ্যামাজন থেকে করেছি, ধরুন আমি অ্যামাজন থেকে করেছি ব্যাকএন্ড সিস্টেমে। হ্যাঁ অ্যামাজন থেকে করেছেন তো? আমি ওটাই বলছি, আপনি অ্যামাজন থেকে তো अपना डेट ऑफ परचेज ऑफ अमेज़न और उस टाइम का कैशबैक ऑलरेडी सिस्टम में रिकॉर्डेड है, वो चेंज नहीं हो सकता। आपका चाहे बिल अप्रूव हो या नहीं हो, বুঝতে পেরেছেন শুভেন্দু দা? उसको चेंज करने का दूसरा सिस्टम है। उसको चेंज करने का सिस्टम ये है कि आप एक कैशबैक से दूसरे कैशबैक में आफ्टर अप्रूवल ट्रांसफर कर सकते हैं अपना पॉइंट्स। उसका अलग सिस्टम है, वो अपने हायरार्की को पूछेगा, वो समझा देंगे। दैट मींस ये पॉसिबल है ना, जो आफ्टर अप्रूवल में उसको माई सर्कल में कन्वर्ट कर सकता हूं। মাই সার্কেলে করতে পারবেন যখন আপনার এটা অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে পুরো। আফটার দ্যাট আপনি করতে পারেন, কিন্তু ইটস চার্জেবল। চার্জেবল? ইয়েস। ওই জন্য ফার্স্ট টাইম একটু ভেবেচিন্তে করতে হয়। না না, চার্জেবল বলতে কি, কতটা চার্জেবল, মানে কি ধরনের চার্জেবল? মানে ওই কত 300-400 টাকা মতো লাগে, বেশি না। ঠিক আছে, তাহলে অসুবিধা নেই। হ্যাঁ এরকম এ তুই 590 599 অ্যামাউন্ট 590 590 টাকা মতো লাগে পার বিল।
पर यूपीवी ट्रांसफर করতে पर यूपीवी बिल कॉन्सेप्ट नहीं है এখানে বিল না यूपीवी पर কনসেপ্ট আছে यूपीवी আচ্ছা ट्रांसफर করতে পার ইউপিবি ট্রান্সফার করতে ওকে FIFO সবগুলো কোন ব্র্যান্ডেড কোম্পানি না, দেখো কিরকম করে এরা, এ জানে না মানুষ, সেই জন্য কিভাবে ডুপ্লিসিটি করে তাদেরকে হ্যালো হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ আজ বলছি যে মালদাতে আমি বেশ কয়েকটা ভেন্ডার বানানোর জন্য গেছিলাম, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু কমন কোশ্চেন বা কিছু কিছু কমন প্রবলেম ফেস করতে হচ্ছে। 500 সেক্ষেত্রে কম হচ্ছে। এক মিনিট কল করুন। হ্যালো প্লিজ মিউট করে দেন সবাইকে। ইয়েস ইয়েস হ্যালো করে দিয়েছেন স্যার? করে দিয়েছি, মিউট করে দিয়েছি, বলুন। হ্যাঁ আপনি বলুন। বলছি যে বেসিক্যালি আমি কৌটিল্য বা অন্যান্য মিটিং গুলো অ্যাটেন্ড করতে পারিনি, কারণ আমি ডাইরেক্টলি একটা অ্যানিমেশনের সাথে যুক্ত আছি, তো আমার চ্যানেলের কিছু প্রোডাক্টের কাজ চলে, তো সেই জন্য আমাকে বেশিরভাগ সময় কম্পিউটারে বসে থাকতে হয় কাজের জন্য। কিন্তু আমি মালদাতে এসিপি হিসেবে কাজ করতে চাই, কারণ গ্লোবাল গার্নারটাকে বিকাশ স্যারের সাথে আমার 2017-18-তে পরিচয় আর কি। তো সেক্ষেত্রে যখন আমি শুনি এখানে এসে তখন আমি এসিপি নিয়েছি, কিন্তু প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে যে মালদার কিছু কিছু লোক কিছু কিছু নেটওয়ার্কিং বিজনেসটাকে নেগেটিভ হিসেবে দেখে, পরিষ্কার বলছি নেগেটিভ হিসেবে দেখে। যখনই আমি হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গায় যাচ্ছি, তাদের একটাই কমন ফ্যাক্টর আসছে, বা কখনো কখনো কিছু দোকান থেকে এইরকম মানে সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে, যখন আমি বেশিরভাগ সময় আমি গোপালদার সাথে কোঅর্ডিনেট করি বিষয়গুলো নিয়ে, যে ধরুন একটা দোকানে কিছু লেবার ক্যাটাগরির লোক যাচ্ছে, সেখানে কাস্টমার নিয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে একটা পার্সেন্টেজ দিতে হচ্ছে, আবার গ্লোবাল গার্নারকে পার্সেন্টেজ দিবে, তাহলে তাদের প্রফিট মার্জিনটা কোথায় থাকছে? নাম্বার ওয়ান, যদি সেটাকে আমরা নিতে পারি তাহলে হিউজ বিজনেস আমি গ্লোবাল গার্নারকে দিতে পারবো, তার এত সেল। হ্যাঁ, এবার কনসেপ্ট এটাও ঠিক যে যাদের কাছে বড় সেল তাদের কাছে গ্লোবাল গার্নার হয়তো তারা অ্যাকসেপ্ট করবে না, যাদের সেল কম আছে তাদের কাছে গিয়ে অ্যাপ্রোচ করতে হবে, বা পার্টিকুলার কিভাবে আমি অ্যাপ্রোচ করবো, এই জায়গাটা যদি একটুখানি একটা দুটো লাইনে বলে দেওয়া যায় তাহলে খুব সুবিধা হয় আমার পক্ষে। দেখুন অ্যাজ আ ভেন্ডার সঞ্চিতা এক সেকেন্ড আমি একটু বুঝাই এই জিনিসটা বুঝাই। তুমি টেকনিক্যালিটিস আমাকে বুঝাই দেবেন, আমি ব্যবসায় জিনিসটা আমি অন্য বুঝিয়ে দিই। শুভেন্দু বাবু, হ্যাঁ আমি আপনাকে একটু ছোট্ট করে জিনিসটা বলে দিই। দেখুন কি হয়, কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা জুরিসডিকশনে বা কোনো একটা পিনকোডে আপনি সবসময় দেখবেন দু রকম লোক হয়। একরকম হয় লিড যেটা করছে, আর তার 99% তার সেকেন্ড পজিশনে একটা লোক হয়, হবেই। একদম ফার্স্ট পজিশনে লোক হবে, একটা সেকেন্ড পজিশনে একটা লোক হবে, অবশ্যই। নাও যেটা আপনাকে করতে হবে, যে লোকটা সেকেন্ড পজিশন আছে, ফার্স্ট লোক যদি আপনাকে ফার্স্ট পজিশনের লোক যদি আপনাকে বলবে যে ভাই আপনি আমার কাছে এসেছেন, আপনি আমাকে, আমার তো এমনি ব্যবসা আছে, আমি আপনাকে আবার কমিশন কেন দেবো, আমি কেন ভেন্ডার হব, হবে না, নো প্রবলেম। সে লোকটা আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, আজ থেকে 6 মাস পর আপনার কাছে এসে বলবে দাদা আমাকেও করে দেবে। কিভাবে করবে, কিভাবে বলবে আমি বলে দিই। সেকেন্ড নম্বরে যে লোক আছে যেটা হচ্ছে তার কম্পিটিটর, সেই কম্পিটিটরের কাছে গিয়ে আপনাকে বলতে হবে আপনি নাম্বার 1 হতে চাইছেন, আমি আপনাকে সুযোগ দিচ্ছি। আপনি নাম্বার 1 হতে চাইছেন, আপনি ওর থেকে বেশি ব্যবসা করতে চাইছেন, আমি আপনাকে সুযোগ দিচ্ছি। কিভাবে করা হবে? তার জন্য একটু নিজের একটু কিছু দিতে হবে। সংসারে ঠাকুরকে প্রসাদী না দিয়ে পুজো না করলে ঠাকুরও কিছু দেয় না, রাইট? তুমি তোমার ব্যবসায় তুমি দুটো পয়সা বেশি মানে ব্যবসায় রোজগার করতে চাইছো, বেশি লাভ করতে চাইছো, তার জন্য বাবু তোমাকে কিছু দিতে হবে। কি দিতে হবে? তোমাকে ভেন্ডার হতে হবে, তোমাকে গ্লোবাল গার্নারকে প্রমোট করতে হবে। তোমার কাছে কাস্টমার আসবে, কাস্টমার তুমি গ্লোবাল গার্নারকে তুমি নাও, তুমি 100% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক পেয়ে যাচ্ছ, হাতে হাতে 2% তুমি ক্যাশব্যাক পেয়ে যাচ্ছ, শেষ 98% তুমি কয়েন পাচ্ছ। তুমি গ্লোবাল গার্নার থ্রু দিয়ে আমার থেকে কেনাকাটি করো। ও গ্লোবাল গার্নারকে টাকা দিতে হচ্ছে ওকে, 100% শিওর, কথাটা একদম ঠিক। ওর পকেট থেকে 7%, 8% চলে যাচ্ছে, এই কথাটাও ঠিক। কিন্তু ও যদি বুদ্ধিমান থাকে, ও যদি ফার্স্ট আসতে চাইছে, তার লেভেলে নাম্বার 1-এ আসতে চাইছে, তাহলে কি করবে? ও অ্যাপ মাধ্যমে গ্লোবাল গার্নার থ্রু দিয়ে, কেন ওটাতে কি লাভটা আছে? সবচেয়ে বড় লাভ, ওর কাস্টমার চিরকাল ওর হয়ে যাচ্ছে। কথাটা বুঝুন,
ওর যে কাস্টমার আছে সে চিরকাল, কেন ও তো প্রত্যেকবারই কি ওখান থেকে কয়েন নেবে, প্রত্যেকবারই 2% পাচ্ছে। সেটা কিন্তু প্রথম লোক যে বেশি আপনাকে নকশা দেখাচ্ছিল তার কাছে তো ওই লাভটা পাচ্ছে না। না, সেটা পাচ্ছে না। এক্স্যাক্টলি, এটা কিরকম হয়ে যাচ্ছে, এটা একটা মেম্বারশিপ মতন হয়ে গেল। আপনি একটা ভেন্ডর ক্রিয়েট করে, ভেন্ডর যখন কাস্টমারটাকে বলছে যে আপনি একটা কাজ করুন, আপনার মোবাইল অ্যাপে গ্লোবাল গানের অ্যাপ ডাউনলোড করুন, তার মানে ও কি করছে, ও তো একটা ভেন্ডর ওই একটা কাস্টমার ইউজার ক্রিয়েট করলো, এট দ্য সেম টাইম ও একটা মেম্বার ক্রিয়েট করে দিল ওর নিজের দোকানে। কেন যতবারই ওর মাল কিনতে হবে তো ভাববে আরে আমি ওই কাছে কেন যাবো, এর কাছে যাবো, যে অ্যাপে আছে ওর কাছে কিন্তু আমি কিছু একটা তো পাবো, কিছু তো পাবোই, ও ডেফিনেটলি ওর কাছে যাবে। এমন আস্তে আস্তে করে আপনি যদি ওই ক্যালকুলেটর যদি দেখেন, তাহলে একটা পিনকোডে 500 ফ্যামিলি যদি হয়, তাহলে 500 ফ্যামিলি তো অনেক বেশি হবে, 10,000 20,000 হবে ফ্যামিলি, কিন্তু 500 ফ্যামিলি যদি ওর সঙ্গে যদি যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে বছরে 3 কোটি টাকা ব্যবসা করতে পারে। আর 3 কোটি টাকা ব্যবসায় এক্সট্রা, কিন্তু যা করছিল সেটা তো করছে। নতুন কাস্টমার ওর কাছে আসবে, একবার ওর দোকানে নতুন কাস্টমার এসে গেলে তাকে যদি ও বুঝিয়ে দেয়, নতুন বা পুরনো, তাকে ও একটা অ্যাপের মাধ্যমে ওকে হাতে নিয়ে নিচ্ছে, লাইফ টাইম নিজেকে হাতে নিয়ে নিচ্ছে, সেটা অটোমেটিক্যালি সাইকোলজিক্যালি কিন্তু ভেন্ডার হয়ে যাচ্ছে। আপনি ভেন্ডার যে কাস্টমার আছে সেটা কিন্তু সাইকোলজিক্যালি তার দোকানের মেম্বার হয়ে গেল, একটা মেম্বারশিপ মতো ভাব চলে এলো। আচ্ছা এখানে গ্লোবাল গান আছে, তুমি এখানে লিস্টেড আছো, এটা করলে আমি কি বেশি টাকা পাবো? হ্যাঁ তুমি বেশি টাকা পাবো। যেমন আরো একটা খুব ভালো একটা এক্সাম্পল দিই আমি আপনাকে। আমি একটা হোটেল বুকিং করলাম, এখান থেকে ব্যাঙ্গালোর গেলাম, হোটেলে ট্যারিফ ছিল 5,500 টাকা, কাউন্টারে বেনিফিটটা আমি মেক মাই ট্রিপে দেখলাম সেটা 4,000 টাকায় আছে, প্লাস 2 টাইমে খাওয়া ফ্রি আছে, ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ অথবা ডিনার, রাইট? আমি সে অ্যাপের মাধ্যমে গেলাম, আমি অ্যাপের মাধ্যমে বুকিং করলাম, তার কাছে গেলাম। নেক্সট টাইম যখন আমি ব্যাঙ্গালোর যাবো, হোটেল আমাকে পছন্দ, আমি জানি হোটেলের দাম 5,000, কিন্তু অ্যাপের মাধ্যমে যখন ম্যাকমাই ট্রিপ দিয়ে দেখছি তখন দামটা হচ্ছে 3,500 টাকা। আমি ডেফিনেটলি ওখানে থাকলাম, থেকে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কাউন্টারকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার দামটা বেশি কেন? তখন বলছে দাদা অ্যাপ করছে, ওদের লস ওরা বুঝবে, আমাদের কি আছে, ওর তো তারা তো আমাকে পুরো টাকা দিয়ে দিচ্ছে। এক্স্যাক্টলি দিস ওয়ার্ড, আপনি যে কোনো হোটেলে যাবেন যখন মেক মাই ট্রিপ দিয়ে বুকিং করবেন, এক্স্যাক্টলি এই ওয়ার্ডটা বলবে। কিন্তু সত্যি কথাটা কি, ওরা মেক মাই ট্রিপকে ডিসকাউন্ট দেয়, মেক মাই ট্রিপ পকেট থেকে কোনোদিন দেয় না টাকা। এটা বললে কি হবে, তার দুটো লাভ আছে। একটা কি লাভ আছে, সে নিজেকে প্রমোট করছে, গ্লোবাল গার্নারকেও প্রমোট করবে, মেক মাই ট্রিপকে যেমন প্রমোট করা হচ্ছে। এট দ্য সেম টাইম আমি একটা জিনিস মনে ভাবছি যে মেক মাই ট্রিপ দিয়ে গেলে আমার লাভটা বেশি, মানে ডাইরেক্ট কাস্টমার যে ওখানে যাচ্ছে সে আস্তে আস্তে করে অন্য জায়গায় না গিয়ে ওখানে যাবে, বলে এখানে গিয়ে আমি বুকিং করে ডাইরেক্ট ভালো, রাইট? सो এই যে प्रेपोजिशन আছে, এই যে बैलेंसिंग আছে, ये जो बात है ये कन्विंस करने का बात है। तो एक नंबर 1 बिजनेस कर रहा है, नंबर 2 बिजनेस कर रहा है, नंबर 2 वाले को कन्विंस करना है कि आपको अगर नंबर 1 पहुंचना है तो आपको मेंबरशिप बढ़ाना पड़ेगा। सो दिस इज ऐप विल मेक मेंबर्स। ওকে, একটা কথা বলবো স্যার, কথাটা বুঝতে পেরেছেন? রাইট, সঞ্চিতা ম্যাডাম কি বলছেন বলুন একটু। হ্যাঁ, এবার আমি শুভেন্দু দা আপনাকে আরো দুটো, স্যার তো বলে দিলেন, আমি আরো দুটো একটা কথা বলে দিই, যেটা আপনি দাদা না ভাই ভাই দাদা আপনি যাই, সবাইকে আমরা রেসপেক্ট দিয়ে দাদাই বলি। তো সেখান থেকে আমি বলি, স্যার যেটা বললেন সেটা তো একদম প্র্যাকটিক্যালি কথা হলো। এবার আমি সিস্টেমেটিক্যালি দুটো একটা কথা আপনাকে বলি। এক নাম্বার, গ্লোবাল গার্নার থ্রু কেউ যদি ভেন্ডার হয়, এক নাম্বার তার কোনো পয়সা লাগছে না, উইদাউট এনি ইনভেস্ট। সে যখন রেজিস্ট্রেশন নিচ্ছে, রেজিস্টার হচ্ছে অ্যাজ আ ভেন্ডার, সে 50,000 এর একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হচ্ছে। ইউ ক্যান ইমাজিন, আপনি সেটা ভাবতে পারছেন? সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের একটা সফটওয়্যার করতে গেলে আমরা জানি ইটস ভেরি কস্টলি, তার ইয়ারলি একটা ইএমআই লাগে, আমাদের মেইনটেনেন্স ফিজ লাগে, যেটা গ্লোবাল গার্নারে 0 কস্ট। এটা দেখুন, প্লাস অনলাইনে প্রচুর কাস্টমার লেভেল পাবে, সব রকম তার সেই ভেন্ডারের যেসব প্রোডাক্ট আছে সেগুলো সেই এনলিস্টেড করতে পারবে ওই সাইটে, সেটা কোনো প্ল্যাটফর্ম কিন্তু দেবে না।
যেটা গ্লোবাল গার্নার দিচ্ছে। এটা আমি আচ্ছা, এবার সিস্টেমেটিক্যালি বললাম। এখানে আমি একটা প্রশ্ন রাখবো বলুন। যে আমরা যখনই গ্লোবাল গার্ডের সাথে কোনো ভেন্ডার রেজিস্টার্ড হচ্ছে তাকে তো আমরা একটা স্পেস দিচ্ছি যেখানে সেটা প্রোডাক্টটা শো করছে, এম আই রাইট? তার সাইটেই দেবে, হ্যাঁ, তার সাইটেই হ্যাঁ, তার ড্যাশবোর্ডে সবকিছু শো করবে। শো করলো, তাহলে এই যে ড্যাশবোর্ডটা যখন সে শো করলো, এবার দেখছি আমি এটা গ্লোবালাইজেশনের দিক থেকে যদি ভাবি যে অল ওভার ইন্ডিয়ার লোক কি সেই প্রোডাক্টটা দেখে সেখান থেকে পারচেজ করতে পারবে না পার্টিকুলার মালদার লোক পারবে? এটা সে যদি ইউপজ নেয় তাহলে সে অল ওভার ইন্ডিয়া পারবে, যদি ইউপজ উইদাউট ইউপজ হয় সেক্ষেত্রে তার মালদা এরিয়া পাবে। ওকে, গ্রেট, ঠিক আছে, বুঝে গেছে। আচ্ছা, আর একটা লাস্ট কোশ্চেন করবো যে আমরা যতই ভেন্ডার বানাই আর যাই করি না কেন, লাস্ট কথা আমাদের ইউজার, তাই তো? ইউজারকে আপনি রেফার করতে পারবেন না, রেফার করতে পারি। এইবার এখানে আমি জানি না, আমি জাস্ট জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি, জাস্ট ফর দ্য মোটিভেশনাল যাই বলুন না কেন, যে আমাদের এখানে ডাইরেক্ট সেলিং কনসেপ্টের বিজনেস বেশ মাথা চাড়া দিয়েছে। মালদার কথা বলছেন? কিসের? আরেকবার বলুন। ডাইরেক্ট সেলিং জাস্ট লাইক অ্যামওয়ে, জাস্ট লাইক মোদি কেয়ার, এইরকম। এবং এরা কি করে, এরা কিন্তু একটা উইকলি বেসিসে বা মান্থলি বেসিসে একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করে, সেখানে নতুন নতুন কাস্টমার যারা আছে তারা তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে একটা প্লাস পয়েন্ট মাইনাস পয়েন্ট যাই বলুন না কারণ আমাদের গ্লোবাল গার্ডের ক্ষেত্রে হয়তো প্লাস পয়েন্ট হবে, তাদের ক্ষেত্রে মাইনাস পয়েন্ট, যে সেখানে ভর্তি হওয়ার জন্য একটা পারচেজিং কিনতে হচ্ছে, তবে সেই জায়গাটা অ্যামাউন্ট কিনতে হচ্ছে। আমাদের ক্ষেত্রে নেই। তো সেক্ষেত্রে কলকাতা বলুন বা অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টের কথা বলুন, আপনারা কি এইরকম কোন রকম গ্রুপ মিটিং করছেন উইকলি বেসিসে বা মান্থলি বেসিসে ফর দ্য কাস্টমার জেনারেট করার জন্য, নাকি ইন্ডিভিজুয়ালি সব জায়গাতেই জাস্ট শুধু রেফার করছেন আর করছেন? এই জিনিসটা আমি একদম কথাটা খুব ভালো। যত ইউজার বাড়বে ততই আমার ব্যবসা বাড়বে, আপনার কথা একদম ঠিক। এখন ইউজার বাড়াতে গেলে আমাদের কাছে খুব একটা ভালো অপশন আছে, সেটা হচ্ছে ইউপস। আজকে যদি আমাদের কাছে ইউপস থাকতো, মানে ধরুন আপনার কাছে যদি ইউপস থাকে, গোপাল বাবুর কাছে ইউপস আছে, উনি একটা পুরো অফিসই করে ফেলেছেন ইউপস, দেখেছি গোপালদাকে অটোমেটিক। আমি গ্যারান্টি, আমি এখানে কলকাতায় বসে আছি, আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি ওনার ইউজার বেসটা অটোমেটিকলি বেড়েছে। হয়তো দুটোই লোকজন ডাউনলোড করেছে দিনে, কিন্তু ইউজার বেসটা 100% বেড়েছে। তার এটা করতে গেলে দেখুন, সবাইকে এক একটা নিজের এরিয়া দিয়ে দিচ্ছি, ভাই আপনি এই পিনকোডে আপনি রাজা, ওই পিনকোডে উনি রাজা, আর একটা পিনকোডে উনি রাজা, একটা ভালো একটা পজিশন পেয়ে যাচ্ছেন সবাই। সে যখন রাজা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রাজা মতন যদি কাজ না করে, যদি রাজা মতন সে ডিসপ্লে না করে, রাজা মতন যদি ব্যবসায় না করে, তাহলে কিন্তু সে ফুল ইউজফুলনেসটা পাবে না, সে ফুল রেসপেক্ট আর ফুল টাকাটা পাবে না। আজকে চিন্তা করে দেখুন, আপনার একটা ছোট দোকান করলেন, বড় দরকার নেই, ছোট একটা দোকান করলেন, ইউপস লাগিয়ে গেটের উপরে একটা ছোট দোকান করলেন যেখানে ইউপস আছে, সবকিছু ভিতরে জানা যাবে, একটা ল্যাপটপ নিয়ে আপনি বসে আছেন। আপনি চিন্তা করে দেখুন কাস্টমার কি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করবে অবশ্যই, এটা কিসের আছে ভাই দোকান, কেন আছে? আমি আপনাকে, আমি তো জানি না, আমি সত্যি জানি না। এই কোয়েশ্চেনটা আপনি তুলেছেন বলে আমি গোপাল বাবুকে জিজ্ঞেস করবো। গোপাল বাবু একটু আমাকে বলুন তো, কত ইউজার বেস আপনি বাড়াতে পেরেছেন, বলুন একটু আইডিয়া দিন তো। আমার টোটাল ইউজার বেস যদি আমি বলি, আমার ইউপজ এর পরে না হলেও প্রায় 60 থেকে 70 জন হয়ে গেছে এই 1-1.5 মাসে। আমি আরো কিছু দেখাবো। আমি আগে আমার স্ক্রিন শেয়ারটা যাচ্ছি আমি, স্যার। করুন। সুনীল বাবু ভালো জিনিস জিজ্ঞেস করেছেন, সেটাই আমরা ইউজফুল থাকবে সবার। আচ্ছা, আগে এটা দেখিয়ে নিই আমি নরমাল। আগে আমাদের যে অ্যাপটা আছে, সেই অ্যাপে আমাদের রেফারেল যাদেরকে করেছি সেটা কোথা থেকে দেখা যাবে, এটা একজন কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করছিলেন। এটা আমাদের এইখানে, আমাদের এই যেখানে আমার ছবি দেখা যাচ্ছে, এখানে সব লিস্ট খুলেছে। এখানে অপশন আছে রেফারেল। এই যে রেফারেল অপশন আছে, এই রেফারেলে ক্লিক করলে আমাদের এখানে একটা লিস্ট খুলে যাবে। এখানে শেয়ার ইওর লিংক, এখানে আমাদের কাছে অপশন চলে আসছে। এবং এটাকে যদি আমি নিচে করি, আমি কাদেরকে শেয়ার করেছি এবং সবার নাম দিয়ে এখানে লিস্ট দেখাবে। এখানে সবার নাম দিয়ে এখানে প্রত্যেকের এখানে লিস্ট দেখাবে। মানে একটা কথা আরো বলুন গোপাল বাবু, যবে থেকে আপনি ইউপস নিয়ে প্রেজেন্টেশনটা অফিসে বসে ব্যবসাটা চালু করেছেন,
মানে এমনও ওয়াকিং হয়েছে, লোকজন এসে জিজ্ঞেস করছে যে এটা কিসের অফিস, কি করে। হ্যাঁ, এটা কি হচ্ছে শুধু তাই না, আমি এই যে ইউপোজে আসলাম, দেখা যাচ্ছে আমার ইউপোজ? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। ওকে, জাস্ট এটা আমার 1.5 মাস হতে চললো। এটা তো আমরা বলি যে আমাদের একটা বিজনেসকে সেট আপ করে বিজনেসকে স্টার্ট করতে অন্তত একটা টাইম পিরিয়ড দিতে হয়, না হলো 2 থেকে 3 বছর, মানে 1000 ডেজ। তাছাড়া বিজনেস কোনোদিন একটা বিজনেস স্টেবল হয় না, দাঁড়ায় না, কিছুতেই দাঁড়ায় না। জাস্ট আমার এটা ইউপোজের আমার ডিটেলস। আর আজকে এখানে দেখা যাচ্ছে কিছু আমার কাস্টমার ওই ইউপোজের থেকে বেনিফিট নেওয়ার জন্য ফ্লাইটের টিকিট বুক করলো বাগডোগরা টু চেন্নাই, টোটাল ফেয়ার দেখা যাচ্ছে 22,000 টাকা। মোটামুটি 22 টাকা। এবার এই যে টিকিটটাও বুক করলো, তার জন্য কাস্টমারের বেনিফিট কি পেলো আমি ডিটেলস গুলা বলে দিচ্ছি এখানে। ওর আউটারে চেক করেছে, আউটারে এই টোটাল প্রাইসের সাথে ডিফারেন্স হচ্ছে অ্যারাউন্ড 600, পুরোপুরি 600 না, 600 টাকার মতন ডিফারেন্স ছিল। কিন্তু ও বললো আমি গ্লোবাল গার্নার থেকেই করব, 600 টাকা বেশি দিতে রাজি আছে। মানে বেশি ছিল আমাদের? হ্যাঁ, আমাদের এখানে 600 টাকার মতন বেশি, 3টে টিকিটে 600 টাকা, মানে পার টিকিটে 200 টাকা বেশি। ঠিক আছে। আচ্ছা, ও বললো যে আমি এই 600 টাকা দিতে বেশি রাজি আছি, এবং আমাকে বললো আমাকে ফ্লাইটের টিকিটটা বুক করে দেন। ওকে, ওর কাছে অপশন ছিল 4টা, কিন্তু আমার কাছে 29,000 ব্যালেন্স ছিল ইউপোজে, সেই জন্য আমি 3টা টিকিটই করতে পেরেছি, আমি 4টা করতে পারিনি, কারণ আজকে বিকেলবেলা আমার কাছে 4,000 টাকার আমার কাছে প্রায় ভাউচার বিক্রি হয়েছে। তো এই যে 3টা টিকিট বললো ঠিক আছে 3টা করে দিন, ও বললো আমি তাহলে একটা ওই দিক থেকে করে নিব। এবার দেখুন এই 22,000 টাকার এগেইনস্টে ও পুরোপুরি জিজি কয়েন পাচ্ছে টোটাল, এবং সেটা ইউপিভি তেও জেনারেশনে যাচ্ছে। এবার ও যে বেনিফিটটা পাচ্ছে সেই বেনিফিটটা কিন্তু ওর 600 টাকার থেকে অনেক বেশি ওর জন্য। এবার আমি এখানে আমার ড্যাশবোর্ডে আসছি, আমি ইউপোজ নিলাম, আমার 1.5 মাসের মতন হয়েছে, 1.5 মাসও হয়নি, 1 মাস 5 দিন 6 দিন হবে, আজকে 14 তারিখ, 1 মাস 10 দিন। ঠিক আছে, আমার কিন্তু এখানে কিন্তু একটা 977 একটা প্রফিট কিন্তু আমার চলে আসছে। দেখুন এখানে মেন প্রফিট আমি কত করলাম, ডোন্ট সি দিস, কিন্তু একটা রাস্তা চালু হয়ে গেল, এটা কিন্তু আমার হতো না তাছাড়া। আজকে যদি এটা স্টার্ট হয়, আগামী দিনে কিন্তু এটা অনেক বড় হবে, এটা অ্যাসুরেন্স কিন্তু 100%। এটা মাল্টিপ্লিকেশন থাকছে। কাস্টমার যখন বুঝবে যে আমার বেনিফিট কোন জায়গায় আছে, কাস্টমার যখন বুঝে যাবে যে হ্যাঁ আমার ইউপোজ থেকে আমি যখন এখান থেকে পারচেজ করছি আমার বেনিফিট কি আছে, সে কিন্তু ধীরে ধীরে কিন্তু কনভার্ট হবে, সে কিন্তু আসবে। এবং ইউপোজের সবচেয়ে বড় একটা বেনিফিট দেখাচ্ছি আমি, এখানে ম্যানেজ বিল আছে, ওপরে দেখা যাচ্ছে এখানে ম্যানেজ বিল, ক্লেম স্টোর বিল, ভিউ স্টোর বিল এন্ড ভিউ বেস শপিং ওয়েবসাইট বিল, বিএসডব্লিউ বিল। আমি যদি বিএসডব্লিউ ওয়েবসাইট বিলে, শুভেন্দুদা আমাদের সাথে আছে, আমি শুভেন্দুদাকে দিয়ে এক্সাম্পল দেখাবো। দেখুন এখানে দেখুন অ্যামাজন আছে, ব্র্যান্ড নেম অ্যামাজন, তারপরে গ্লোবাল গার্নার অ্যামাজন, সব অ্যামাজন, টোটাল অ্যামাজনের বিল আছে। দেখুন এখানে কিন্তু যেই বিলগুলো আছে, কাস্টমার কিন্তু অ্যামাজনের বিল বা এই গ্লোবাল গার্নারের বিল ওরা নিজেরা আপলোড করেছে, আমাকে কিন্তু কিছু করতে হয়নি। কিন্তু সেই কাস্টমারটা আমার এই ইউপোজের সাথে, আমি যদি এখানে মাই কাস্টমারে যাই, দেখুন এই কাস্টমাররা কিন্তু আমার এই ইউপোজের সাথে কানেক্টেড আছে, এই কাস্টমাররা আমার ইউপোজের সাথে কানেক্টেড আছে, এবং এরা যখন অ্যামাজন থেকে শপিং করছে, বিল আপলোড করছে। শুভেন্দুদা, হ্যাঁ তুমি একটা 11,700 টাকার বিল আপলোড করেছিলে। হ্যাঁ করেছি। এই দেখো এখানে আমি হাইলাইট করলাম, দেখো 11,700 টাকার বিলটা শো করছে, পাশে তোমার মোবাইল নাম্বার আছে। এটার ইউপোজ কি বেনিফিট পাবে সেটা আমি সবার সাথে শেয়ার করতে চাই। আমি পেজ 2 তে যাচ্ছি, দেখুন সব অ্যামাজনের বিল, এগুলো কিন্তু আমার কাস্টমাররা আপলোড করেছে, আমি করিনি।
আমি পেজ নাম্বার 3 তে যাচ্ছি। দেখুন পেজ নাম্বার 3 তে 39588 একটা বিল আছে। 39588 একটা বিল নাম্বার, অ্যামাউন্ট আছে 1523 টাকার। এই বিলটা আমারই। দেখুন এখানে বিল, আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না, ভয়েসটা কমে গেছে। দেখো বিল অ্যাকসেপ্টেড দেখাচ্ছে আর অলরেডি সেন্ড দেখাচ্ছে। বিল নাম্বারটা জাস্ট ওয়াচ করুন 39588। এবার আমি আমার ইউপোসে গেলাম, আমার ওয়ালেট ট্রানজাকশনে যাচ্ছি, বিল নাম্বারটা ছিল 39588। দেখুন তো 39588 এখানে আছে নাকি? यस আছে। আমাকে ক্রেডিট করেছে কত? 43 টাকা 41 পয়সা এক্সক্লুডিং ট্যাক্স। এখান থেকে ট্যাক্স কেটে নিয়েছে 5%, মানে এটা 45 টাকার মতন আছে। এবার ক্যালকুলেট করুন 1523 টাকার যে ইউপোজে গিয়ে যে সেলটা হয়েছিল, যেটা আমি বিলটা আপলোড করেছিলাম নিজের পোর্টালে, সেটার এগেইনস্টে কোম্পানি আমাকে 3% কমিশন দিয়ে দিয়েছে ইউপোজে। খালি এই কাস্টমারটা ট্যাগ ইন করা আছে, মানে আমার ইউপোজের সাথে এই কাস্টমারটা ট্যাগ ইন করা আছে। তাই দ্যাট মিন্স এই যে যত বিল দেখছেন, এই যে যত বিল আছে সব বিল একটা একটা করে পেন্ডিং এর থেকে এগুলা সব অ্যাপ্রুভড হবে, এবং প্রত্যেকটা বিলের এগেইনস্টে কোনটা 2%, কোনটা 3%, কোনটা 4% আমাকে কিন্তু আলাদা কমিশন দেবে। এন্ড ইভেন এখানে একটা দেখুন 1556 টাকা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন হয়তো 1556 টাকা, নাম লেখা আছে গ্লোবাল গার্নার। এটা ইন্স্যুরেন্স পলিসি হয়েছে, ইন্স্যুরেন্স, বাইক ইন্স্যুরেন্স হয়েছে, এবং কাস্টমার নিজের প্রফিটের জন্য আপলোড করেছে নিজের পোর্টালে, এটা আমার ইউপোজে শো করে দিয়েছে। দ্যাট মিন্স এটাও যখন স্যাংশন হবে কোম্পানি এটার এগেইনস্টেও আমাকে 1% হলেও একটা কমিশন দেবে। মানে বেনিফিট ইউপোজের এইখানে টোটাল বিল আমার আপলোড করা আছে এখন পর্যন্ত अराउंड 40,000। हिंदी से बोलूं गोपाल तक तो हिंदी तो बोलूं। ओके, यहाँ पे मेरा जो बिल जो अपलोड किया हुआ है, जिसने कस्टमर ने किया है, कोई कैलकाटा से किया है, कोई आपका मालदा से किया है, जो भी कस्टमर अपलोड किया है सारा का कमीशन आएगा जब ये बिल अप्रूव्ड हो जाएगा। तो ये 40,000 में अगर मैं 2% भी कमीशन पकड़ता हूँ एवरेज, तो ये मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, इसमें तो कोई काम नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। अमेज़न वाला सेल कर रहा है और कमीशन मुझे मिल रहा है। कोई भी ट्रांजैक्शन के ऊपर, कोई भी ट्रांजैक्शन के ऊपर देखिए, ये मैंने बोला जो 21,900 का जो फ्लाइट का टिकट बना, कस्टमर के पास गया, कस्टमर का मोबाइल नंबर देखिए, फ्लाइट बुकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे दिया है 21,565 रुपया मेरे से कटा है, यानी 404 रुपया, 405 रुपया मेरे को इंस्टेंट कमीशन भी मिल गया यहाँ से। ऊपर से जो 400 का कॉइन मिला उसका 10 गुना मेरे को कल जीजी कॉइन मिलेगा। जो 405 रुपया का जो कमीशन मिला उसमें 10 टाइम्स मेरे को जीजी कॉइन भी मिलेगा। तो ये हर तरीके से बेनिफिटेड है, हर तरीके से हर एक जगह पे बेनिफिटेड है। तो सिर्फ हमें यही करना है, हम किस तरीके से अपना बिजनेस को डेवलप करना है ये हमें सोचना है। और अगर लोकल वेंडर्स वगैरह सारा जब टैग इन हो जाएगा, आप सोच के देखिए सबका बिल अपलोड करने के लिए जगह है। कहां से अपलोड करने के लिए जगह है? जिसके पास भी यूपॉज होगा, जीजी स्टोर, मैं सिलीगुड़ी का ही आप लोग को दिखा रहा हूं। ये सिलीगुड़ी में जो जो दुकानदार है, किसी का भी बिल अगर अपलोड करना है, देखिए अभी सिलीगुड़ी में ये सारा रजिस्टर्ड हो चुका है। शुभेंदुदा जेटा बोलছিলা, जस्ट संजना एंटरप्राइज, इसको आप लोग एक बार देखिए, इन्होंने अपना सारा प्रोडक्ट को भी लगा दिया है, सारा प्रोडक्ट यहाँ पे लगा दिया है, और हर प्रोडक्ट में जीजी कॉइन एप्लीकेबल है, हर प्रोडक्ट में जीजी कॉइन एप्लीकेबल है। अब अगर किसी को यहाँ से बिल अपलोड करना है, जस्ट यहाँ पे जाके वो बिल यहाँ से अपलोड कर सकता है यूपॉज, और इसके लिए भी यूपॉज को अलग कमीशन मिलेगा।
यूपॉस को इसके लिए भी कमीशन मिलेगा, ये भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है यूपॉस का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बेनिफिट हम लोग को है, सिर्फ हमें उसको यूटिलाइजेशन में लाना है। किस तरीके से हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हम लोग सिर्फ अगर उसको कोशिश करेंगे तो हम लोग उसको यूटिलाइज में ला सकते हैं। ओके गोपाल दा, হ্যাঁ বলো। ইউপোসের যে কস্টিংটা তুমি দিয়েছো জিকে, এটা কি ওয়ান টাইম কস্টিং না এটা রিভিউ করতে হবে? ওয়ান টাইম কস্টিং 80 ইয়ার্স ভ্যালিডিটি। गोपाल ओके रिपीट द बॉल। আপনার ছেলে পর্যন্ত চলবে। एक बार ये यूपॉस का जो है 54,000 प्लस जीएसटी, ये 63,720, ये 63,720 ये वन टाइम है 80 इयर्स के लिए। 80 इयर्स के लिए कंपनी इसको आपको एक्टिवेट करके देता है। 80 इयर्स सबके लिए ये बहुत अच्छा ইনফরমেশন है, সবার জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। ইউপস হলে অনেক ব্যবসায় বাড়ে, অনেক লাভ বাড়ে। আর আপনারা যদি ইউপস নিতে কোনো কারণে যদি আপনারা চান, তাহলে আমরা ইনস্টলমেন্টেও ইউপস দেই। ইনস্টলমেন্ট বলতে কি ধরনের? মান্থলি ইনস্টলমেন্ট, ওটা আমি আপনার ম্যাডামকে বলবো, ম্যাডাম আপনাকে ওই পাঠিয়ে দেবে। ওই গোপাল বাবু সব জানে, ওনাকে কিছু বোঝাতে হবে আমি না। অনিমেষকেও পাঠিয়ে দিয়েছি তাছাড়া। হ্যাঁ, ওটা ইনস্টলমেন্টে আপনাকে পুরো ডিটেইলস দিয়ে দেবো। ইউ গো থ্রু ইউপস, আপনি ইনস্টলমেন্টে কিনুন। যদি ধরুন আপনি ভাবছেন যে না আমি একসঙ্গে এত টাকা দেবো না, আজকে করে দেবো, আপনি দিতে পারেন। তবুও যদি আপনি চান না আমি একটু ইনস্টলমেন্টে নেবো, তো ঠিক আছে ইনস্টলমেন্টে নিন, কোনো সমস্যা নেই। দ্যাট ইজ অপশন। সেম ফ্যাসিলিটি সেম। গোপাল দা, হ্যাঁ বলো। বলছি এত ডিটেইলস তো কোনোদিন বলোনি তুমি আমাকে। তো তুমি প্রোগ্রামে আসছো না, তো তুমি প্রথমবার প্রোগ্রামে এলে সেই জন্য বললো। না না, আমি একটা অন্য কাজে সবসময় ব্যস্ত থাকি। আমি গোপাল দাকে বলেছি, কারণ আমার চ্যানেলের প্রচন্ড প্রেসার থাকে আমার উপরে। শুভেন্দু দা একটা কথা বলছি, আপনি যদি ইউপস বুক করতে চান ইনস্টলমেন্টে 24,000 দিয়ে বুক করতে পারেন। এটার এগেইনস্টে আপনার ইনস্টলমেন্ট চলবে 2 মাসের মধ্যে। যদি শোধ করে দেন কোনো এক্সট্রা পয়সা লাগবে না। 2 মাসের বেশি হলে তখন কিছু মিনিমাল চার্জেস আছে অ্যাজ পার ব্যাংক রুলস। পুরো ডিটেইলস, কিন্তু যে মুহূর্তে আপনার ওটা পেমেন্টটা ক্লিয়ার হয়ে গেল, ডকুমেন্টস আপনি এইচওতে পাঠিয়ে দিলেন, সবকিছু প্রসেসিং হয়ে গেল, আপনার ইউপস জেনারেট হয়ে গেল, আপনি তখন বিজনেস করতে পারবেন যেরকম ভাবে গোপালদা করছেন। সেম ভাবে 5টা ইউপিবি পাবেন, এভরিথিং সেম প্রসেস, সেম প্রসেস। त्रिलोक जी एकदम, त्रिलोक जी आपको मैं इसका इन्फॉर्मेशन मैडम को बोलूंगा। संचिता त्रिलोक छेत्री बाबू দিতে চাইছেন না, ওনার সিনিয়র কে আছেন? আপনার সিনিয়র কোন है? হ্যাঁ আমি আছি। আচ্ছা গোপাল দা, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি इन्फॉर्मेशन देवा है। আরেকটা इन्फॉर्मेशन আমি আরেকটা সবাইকে और एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ यूपॉस के बारे में। मुझे ये गोपाल दा स्पीकर अपने सामने लाओ। हाँ, मुझे और एक इन्फॉर्मेशन मैं सबको देना चाहता हूँ। जो ये यूपॉस जो है, इसके लिए मेरे पास रिक्वायरमेंट आया था, बोला था जो अगर मैं क्रेडिट कार्ड में लेता हूँ तो क्रेडिट कार्ड में आपको कंपनी से कोई डीलिंग अलग से नहीं करना है, आपको पूरा पेमेंट आपका क्रेडिट कार्ड से कट जाएगा, जो भी क्रेडिट कार्ड से लेना चाहता है। और क्रेडिट कार्ड में ये फैसिलिटी रहता है, आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हर एक क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी अलग से रहता है, जो आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। वो आप 1 साल में करें, 6 महीने में करें, वो आपके ऊपर है। तो क्रेडिट कार्ड से लेने से आपको विद इन 24 आवर टू 48 आवर्स आपका यूपॉस थ्रू स्टेट हेड आपका वो एक्टिवेट हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोसेस जैसे नॉर्मल होता है, सेम। चलिए, तो 2 यूपॉस तो पक्का हो गया। एक शुभेंदु दा को दीजिए और एक छेत्री बाबू को दीजिए। ये कल कंफर्म करिए गोपाल बाबू मेरे को। बस ओके सर, हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग गाना लगाएगा नेक्स्ट मीटिंग में, हम लोग गाना लगाएगा। जय हो পাবেন। यस सर। ওকে, গ্রেট গ্রেট গ্রেট, গো হেড। আমরা একটু দম লাগে একটু করে ফেলি না, 20-25-30টা ইউপস হলে একটু দম আসবে, মনে হবে যে কিছু শেয়ার হোল্ডারও হবে। চিন্তা করেন না, এই মাসে শেয়ার হোল্ডার হবে।
দারুণ বাহ, করুন। বাহ, 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 solid, এই মাস solid. এই হবে এই মাস Very পর্যন্ত good. তো একটা আছে, চলছে তো, দেখুন দেখুন, হলে তো হেভি ব্যাপার। এই মাসেই হবে শেয়ার হোল্ডার। বাহ 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 Excellent. গ্রেট, আই উইল বি মোর দেন হ্যাপি। খুব ভালো, খুব সুন্দর। হবে হবে। চলো ভেরি গুড। আজ আমি করে যাচ্ছি, আমি একটা জিনিস দেখছি কে করছে না করছে আমি এটা দেখছি না পিছন ঘুরে, আমি জানি আমি কাজ করব আর রেজাল্ট আসবে। সুপার। আপনি জানেন আপনার ব্যাপারটা আমাকে বিকাশজি কি বলেছেন, একটা কথা বলে দিই, সবাই শুনুক, সবার জানার দরকার। আপনার ব্যাপারে বিকাশজি বলেছে আমাকে that Gopal Sarkar is an asset for you. চিন্তা করে দেখুন, একটা মানে গ্লোবাল গানারে সিএমডি বলছে ইউ আর এন অ্যাসেট, আমাকে বলছে ইউ আর এন অ্যাসেট। আমি বললাম বাহ কি ব্যাপার। First you was na, first you Sir, was from we West will Bengal. be the best team in India. একদম একদম একদম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা সবাই একটা টিম, আমরা সবাই একটা গ্রুপ, আমরা সবাই একটা পশ্চিমবঙ্গে এটা বলা উচিত হবে, আমরা সবাই একটা গ্লোবাল গার্নার পার্টি। আমাদের একটা পার্টি আছে এটা। আমরা 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 সবাই মানে Global পার্টি Gardener গ্লোব ইউনিয়ন, আমাদের একটা ইউনিয়ন আছে, ঠিক আছে। সো লেটস ওয়ার্ক টুগেদার এন্ড লুক ফর বেটার ফিউচার। আমাদের সকলের লাইফটা খুব ভালো হবে, সবার একটা খুব বড় একটা বেনিফিট হবে। আমি একটাই জিনিস চাই সবার থেকে, বা সবাইকে একটাই জিনিস বলবো, যে সকলের লাইফটা যদি ভালো হয় এটাই জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আমি যদি কারোর লাইফটা ঠিক করতে পারি, আমার জন্য মানে আপনারা সবাই এমসিপি সিপি এসিপি সবার ক্ষেত্রে বলছি, আপনারা যদি কারোর লাইফটাকে যদি ইমপ্রুভ করতে পারেন, একটা এই করোনার যা বিপদ এসছে মাথায়, আমি বলবো বিপদ মানে ছোটখাটো বিপদ না, এটা অনেক বড় বিপদ। যাদের ব্যবসা হচ্ছে, কম হচ্ছে, বেশি হচ্ছে, সবারই কমই হচ্ছে, বেশি তো কোনো সিনই নেই। কিন্তু যেই ব্যবসা করছেন আপনারা তার মধ্যে থেকে গ্লোবাল গার্নার থ্রু দিয়ে যদি দুটো পয়সা আপনাদের লাভ হয়, তাহলে সেটা একটা বড় জিনিস, একটা প্রাপ্ত। মানে ঠাকুরকে বলবো যে ঠিক আছে ঠাকুর, আমি যারা কারো ডাইরেক্টলি হেল্প যদি না করতে পেরেছি, কিন্তু ইনডাইরেক্টলি আমি কিন্তু কোনো একটা হেল্প করতে পেরেছি। দ্যাট ইজ মাই ফিলিং, এটাই আমার চিন্তা ধারণা। তাহলে সবাই এসে সবাই ধন্যবাদ। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন দাদা। বলছি যে আমি তো অ্যাজ এ এসিপি কাজ করছি, তো আমি কি নিজে ভেন্ডর হিসেবে যুক্ত হতে পারি? আরেকবার বলুন। ইয়েস ভেন্ডরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি, অবশ্যই করতে পারেন, কেন হতে পারেন না? কারণ আমার নিজস্ব একটা প্রোডাক্ট রয়েছে, আমি নিজস্ব একটা বিজনেস করি। হ্যাঁ শো করতে চাই। ইয়েস পার্সেন্টেজটা তো আমি নিজে ডিসাইড করব না, ওটা আমি বলবো আপনার প্রোডাক্টটা কি আছে, তার পার্সেন্টেজ ফিক্স আছে, যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের উপর একটা ফিক্স। আমার হচ্ছে ওয়াটারলেস ইউরিন আছে। আচ্ছা ভেরি গুড। সেটা ব্যাপার নিয়ে সঞ্চিতা একটু কথা বলে ওনাকে কিভাবে ভেন্ডারে জয়েন করা যায় সেটা একটু দেখে নেবেন। উনি যখন ভেন্ডর হিসেবে এনলিস্টেড হবেন, তখন ওনার প্রোডাক্ট ডিটেইলস গুলো যখন দেবেন, কমিশন স্ট্রাকচার ওখানেই এসে যাবে। কি কমিশন? বেসিক্যালি এটা মানে আমি বলছি যে এই প্রোডাক্টটা কিন্তু ইনভেন্ট বাই টিম এন্ড পেটেন্টটা আমাদের মেমো ভয়েসটা ক্র্যাক করে যাচ্ছে শুভেন্দু দা, ভয়েসটা ক্র্যাক করে যাচ্ছে। বলছি যে এই প্রোডাক্টটার ইনভেন্ট হচ্ছে আমাদের নিজস্ব টিম এবং পেটেন্টটাও আমাদের নিজস্ব। তো সেক্ষেত্রে কি এটা একটা নতুনত্ব কনসেপ্ট, তো সেই কনসেপ্টটা কি ওই মানে মিডিয়া কমিশন লিস্টের মধ্যে অলরেডি এসে যাবে? আপনি আগে আপনার যখন ভেন্ডর হিসেবে যখন আপনি নিজেকে রেজিস্টার করবেন, তখন আপনার প্রোডাক্ট ডিটেইলস এর মধ্যে ওটা দেবেন, প্রোডাক্ট ডিটেইলস এর মধ্যে ওগুলো দেবেন। ওটা নিশ্চয়ই একটা কিছু আইডি প্রুফ আছে, এগুলো দিয়ে দেবেন, দেন আপনি কাজ করতে পারবেন। যখন অ্যাজ আ ভেন্ডর আপনি হয়ে গেলেন, তখন আপনি কাজ করতেই পারবেন। আপনার প্রোডাক্টটা তো এনলিস্টেড হয়ে আপনি যদি ইউপস হোল্ডার আর আপনি যদি একটা ভেন্ডর হন, তাহলে আপনার প্রোডাক্টটা অল ইন্ডিয়াতে ডিসপ্লে করবে। ওকে, ঠিক আছে, আপনার প্রোডাক্টটা অল ইন্ডিয়াতে ডিসপ্লে করবে। আর সেটা আমি দেখে আরো বিকাশজির সঙ্গে কথা বলে, যে আমার পশ্চিমবঙ্গ থেকে জিনিসটা ইনোভেটিভ আইটেম আছে, এটাকে স্যার একটু প্রমোট করুন, ওনার ফ্রন্ট পেজে একটা ভালো করে সুন্দর করে ওটা দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ইয়েস ডেফিনেটলি। ওকে দাদা, টেক কেয়ার। চলো, আরো কিছু আছে, কিছু বলার আছে, কারো কোশ্চেন থাকলে বলুন, অনেক দেরি হয়ে গেছে, সবার মানে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। সেটা আমি ইয়েস স্যারকে একটু বলে দিই। গোপাল দা মুখের কাছে মাইকটা আনুন। বললাম যে ইয়েস স্যারকে আমার 2-3টা প্রশ্ন আছে, এটা আমার পার্সোনালি, এটা কোনো ইস্যু না,
ঠিক আছে। ফার্স্ট থিং হচ্ছে ওই একটা আমাদের ইউপজ হোল্ডারদেরকে একটা কোনো প্যাম্পলেট আসার কথা ছিল, ওটা আমি এখনো এসে পৌঁছায়নি, ওটা একটু কাইন্ডলি দেখে নেবেন। মানে ইউপস ওনার যারা প্যাম্পলেটটা ডিস্ট্রিবিউট করবে সেটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, যেটা কাস্টমারদেরকে যাদেরকে আমরা দিতে পারবো সব ইউপসের যে ডিটেইলসটা দেওয়া থাকে। ওকে ওকে ওকে। ওটা একটা ওটা বিকাশজি বলেছিল যে সবাইকে যারা ইউপস হোল্ডার আছে তাদেরকে ওটা কোম্পানি থেকে ওটা ডিটেইলসটা পাঠিয়ে দেবে, মানে প্যাম্পলেটগুলো পাঠিয়ে দেবে, হ্যান্ডবিল যেটাকে বলা হয়। বুঝতে পেরেছি, সেটা তুমি লিখে রাখো, কালকে মনে করাবে কিন্তু। আচ্ছা, এটা একটা গেল। সেকেন্ড হলো আফটার নিউ মানে এখন যে কোম্পানির যে ইউপসে যে ভাউচারগুলো দিচ্ছে, তো সেই ভাউচারগুলো নিয়ে একটু ইস্যু আছে। আমি 3-4 দিন আগে আমি ভাউচার সেল আউট করেছিলাম, তো সেই ভাউচারে বিগ বাজারের প্রথমে সেল আউট করেছি 3000 এর ভাউচার, দুটা 1000 আর দুটা 500। এবং এই যে ভাউচারটা আমি যখন সেল করি, সেই ভাউচারটা কাস্টমার বিগ বাজার থেকে পারচেজ করে এবং সে পুরোপুরি ইউটিলাইজও করে, কিন্তু তার এক্সট্রা আরো 500 টাকার রিকোয়ারমেন্ট থাকে, এক্সট্রা আরো 500 টাকা বলে ভাউচার লাগবে। তো তখন আমাকে আবার বলে আমি আবার আরেকটা ভাউচার দিই 500 এর, কিন্তু আনফরচুনেটলি সেই ভাউচারটা যখন হিট করে সেই ক্ষেত্রে সেই ভাউচারটা ইনভ্যালিড শো করে। আমি বলে দিচ্ছি, ওটা অনিমেষের সঙ্গে আজকে কথা হয়েছে। আজকে আমাদের মিটিং ছিল, বিকাশজির সঙ্গে আমাদের মিটিং ছিল, সমস্ত এমসিপি কে নিয়ে মিটিং করেছিল। আজকে কথা হয়েছে, তার উত্তর উনি দিয়েছেন। উনি বলেছেন কিছু একটা, তুমি অনিমেষকে একটু জিজ্ঞেস করে নাও কি হয়েছে। আচ্ছা, এটা গেল একটা। আজকে শপার স্টপে, আজকে বিকেলবেলা এই 5টা 4:30 5টার দিকে শপার স্টপে আমি ভাউচার দিয়েছি। প্রথমে একটা 1000 টাকার ভাউচার দিয়েছি আর একটা 250 এর ভাউচার দিয়েছি। তো যে 100 এর 1000 এর যে ভাউচারটা আমি দিয়েছি, সেই ভাউচারটা কি ক্যান্সেল বলে চলে আসে কাস্টমারের মোবাইলে। মানে সেই ভাউচারটা কাস্টমারের মোবাইল পর্যন্ত যায়নি। আমি ডিটেইলসটা বলে দিচ্ছি কি। টিকিটটা রেজ করেছো ভাই? হ্যাঁ, আমি রেজ সাথে সাথে করেছি। এবার আমি ওটাই বলছি, তার কপিটা পাঠাবে? হ্যাঁ, আমি ওটাই বলছি, আমি ওটাও বলে দিচ্ছি। আমি যখন এই ভাউচারটা যখন আমি রেজ করেছি, আমাকে ভাউচারটাতে 1 সেকেন্ড আমি কি লেখা ছিল আমি ওটা বলছি। আমি অনিমেষকে ফরওয়ার্ড করেছি। অর্ডার ইজ ক্যান্সেলড। আচ্ছা, এবার এই ভাউচারটা আমি সাথে সাথে রেস করেছি, টিকিট রেস করেছি, এবং আমাকে রাত্রি 9টার দিকে, 9টা হবে না 8:30টার দিকে আমি যখন মেল চেক করলাম, মেলে আমার কাছে রিভার্ট আসছে যে জাস্ট চেক দা কাস্টমার মেল আইডি, ভাউচার ওখানে আছে, এরকম আমাকে একটা মেল এসছে। কিন্তু আমি যখন কমপ্লেনটা লক করি তখন কিন্তু আমি এটার স্ক্রিনশটও দিয়েছি। কমপ্লেনে ওখানে জেপিজি ফাইল ইমেজ আপলোড করার স্কোপ ছিল, সেখানে আমি আপলোড করে দিয়েছি। দ্যাট মিনস আমাকে যে মেলটা রিভার্ট করেছে, ওরা অলরেডি আমাকে রিভার্ট এটাই করে দিয়েছে যে ভাউচার ইস্যু হয়ে গেছে, কাস্টমারের কাছে চলে গেছে। কিন্তু অর্ডার ইজ ক্যান্সেলড কাস্টমারের কাছে গেছে, আমার ইউপোস থেকে অ্যামাউন্ট ডেবিট হয়েছে। আমি আবার কাস্টমারকে সাথে সাথে 2টা 500 ভাউচার আবার রিইস্যু করেছি। এবার ওই 2টা 500 ভাউচার ও ইউটিলাইজ করেছে, কিন্তু কোম্পানি যে এই 1000 টাকার যে ভাউচারটা অর্ডার ইজ ক্যান্সেল, সেটা আমি মানছি, সেটা আমার ইউপোজে হয়তো 1 দিন লাগবে বা 2 দিন লাগবে, আমার আবার রিভার্ট করে দিবে, আমি অ্যাকসেপ্ট করছি। কিন্তু এই যদি প্রবলেমটা থাকে তাহলে কাস্টমার কিন্তু এই জিনিসটা বুঝবে না। না, তুমি আমাকে একটা জিনিস দিয়ে দাও যে ডেফিনেটলি কোনো টেকনিক্যাল ইস্যু রয়েছে, এটা হতে পারে না। কিন্তু তারপরে তুমি যখন দুটো ভাউচার ইস্যু করেছো সেটা যদি ক্লিয়ার হয়ে গেছে, তাহলে তার আগেটা না হওয়ার কোনো সিন নেই। ডেফিনেটলি কোনো একটা ছোট একটা টেকনিক্যাল ভুল হচ্ছে, ছোট একটা টেকনিক্যাল ইস্যু আছে। প্রথমে 1000 দিয়েছি, সেটা নেয়নি, পরে 250 দিয়েছি, নিয়েছে, আবার পরে 500 দুটো দিয়েছি, সেটাও নিয়েছে। দ্যাট মিনস এটা কি এরকম হতে পারে কাস্টমারেরও ডাউট যে 1000 এন্ড আপের ভাউচারে কোনো ইস্যু হচ্ছে? আমি পয়েন্টটা লিখে রাখছি, আমি এটা জিজ্ঞাসা করছি।
লিখে রাখো, জিজ্ঞাসা করে তুমি ওনাকে জানাও, কালকে অবশ্যই ডাইরেক্ট হেড অফিসে ফোন করে আমি এখানটা একটা কথা বলছি দাদা, ওই 1000 আর আপের ভাউচারের ইস্যু নেই, কারণ কি আজকেই বিকাশ স্যার একটা নিজেরই বিগ বাজার থেকে একটা, বিগ বাজার না, ক্রোমা থেকে একটা 2600 এর একটা পারচেস করেছেন বিকাশ স্যার নিজেই। তো অ্যামাউন্টটা ফ্যাক্টর না এখানটায়। উনি ওনাকে এই পয়েন্টটাও আমি উঠিয়েছিলাম, এই সেম ইস্যুটা আমি উঠিয়েছিলাম। তো উনি বলেছেন যে টিকিটটা রেজ করা হয়েছে, এই ইস্যুগুলো উনি জট ডাউন করেছেন। তো এগুলো যেই ইস্যুগুলো প্র্যাকটিক্যালি আমরা ফেস করছি, সেগুলো প্রত্যেক উইকে উনি একটা করে সেশন নেবেন, যেখানটা উনি এই ইস্যুগুলো জট ডাউন করবেন আর সেগুলোকে রেকটিফাই করার চেষ্টা করবেন। এখানটা অ্যামাউন্টের কোনো ব্যাপার নেই যে 500 হোক বা 1000 হোক, এই অ্যামাউন্ট ঠিক আছে। এই পার্টিকুলার ইনস্টেন্সটাকে না আমাদেরকে চেক করে রিভার্ট ব্যাক করতে হবে। যেহেতু উনি টিকিটটা রেজ করেছেন, আর যেহেতু উনি অলরেডি তারপরে 500-250 যখন করতে পেরেছেন, 1000 টাকা হবে না, এটা তো হতে পারে না। 1000 টাকা আগে হওয়া উচিত। রেজ করার পর আমাকে ওই বিকাশ স্যারের ওয়াইফ তনুশ্রী ম্যাম আমাকে বললো না, তো আপনি বলুন যে ওনাকে আরেকটা ভাউচার রেজ করে দিতে, আর এটার জন্য টিকিট রেজ করতে, এটার টাকাটা উনি পেয়ে যাবেন, মনে আছে? আমি এটা বলছি না, আমার কাছে এই ক্ষেত্রে যে একটা ইস্যু যেটা হচ্ছে, কাস্টমার মে বি আ স্ট্রেঞ্জার, ও তো স্ট্রেঞ্জার হতে পারে। না ও তো নতুন কাস্টমার হলে তো ভাবে যে হঠাৎ করে কেন হলো না, একটা নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট ক্রিয়েট হয়। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি এক্স্যাক্টলি, এটা এখন নতুনত্ব অবস্থায় আছে, এটা আমি বিজনেসে আছি, আমি বুঝবো। হ্যাঁ, আমরা বুঝবো এক্স্যাক্টলি। কিন্তু একটা কাস্টমার কিন্তু ওর মোবাইলে যখন ভাউচারটা গেল না, সেই কাস্টমার কিন্তু আমাকে পেমেন্টটা করবে না। না, ও ভয় থাকবে, না ওটা করতে হবে, বুঝতে পেরেছি। ও পেমেন্টটা ফার্স্ট ও পেমেন্টটা আমাকে দেবে না, কিন্তু আবার তারপরে কিন্তু আমাকে আবার ওকে এক্সট্রা ভাউচারও ইস্যু করতে হচ্ছে। দ্যাট মিন্স ইস্যু করতে হবে, এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, আমার কিন্তু ইউপস থেকে টাকাটা কিন্তু কেটে যাচ্ছে। অনিমেষ, তুমি একটা কাজ করো, ওনার এই যে এভিডেন্স যেটা আছে না, স্ক্রিনশট আছে বা টিকিট লিস্ট করে দেবো, ওটা দিদিকে ওটা মেল, আমরা মেল দিয়ে আমরা তার উত্তর চাইবো, মেলেই উত্তর চাইবো। মেলে উত্তর চাওয়া উচিত, মানে টেকনিক্যাল কোথায় ইস্যু হয়েছে, কোথায় ভুল হয়েছে, ডেকোরামটা মেইনটেইন করা উচিত। একদম পুরো মেল করে আমরা জানতে চাই। এটা গেল একটা পোরশন। আরেকটা পোরশন এবারে বলছি। আইডিয়ার একটা রিচার্জ করেছি সকালবেলা, এই অ্যারাউন্ড এই 11:30 12টা নাগাদ, 12:30 এরকম হবে কিছু। কাস্টমার বিকেলবেলা 6টার সময় ফোন করে বলছে যে রিচার্জ এখনো হয়নি, ওয়্যারেস সেটাও আমার কাছে ডেবিট হয়েছে। কিন্তু কাস্টমারকে আমি বলেছি যে আপনি ভালো করে চেক করে আমাকে বলুন যে ওটা রিচার্জ হয়েছে কি হয়নি। তারপরে আমি কাস্টমারকে আর ফোন করতে পারিনি, আমি রাত্রে আজকে একবার ফোন করব। এবার এটা যদি আবার ইস্যু হয়ে থাকে, তাহলে এটারও আমাকে আলাদাভাবে আবার টিকিট রেস করতে হবে। মানে এই ছোট ছোট, দেখুন অনেক সময় কাজকে একটা, সেটাই কথা হচ্ছিল আজকে, এই এক্স্যাক্টলি এই পয়েন্টের উপর ছিল। অনেক সময় এই যে টেলি কোম্পানি হয় না, এদেরও প্রবলেম হয়। মানে আপনি দেখবেন অনেক সময় আপনি নিজে একটা দোকানে গিয়ে রিচার্জের জন্য টাকা দেবেন, ভোডাফোন বা কোনো ফোনে, অনেক সময় সেটা হয় না। কেন হচ্ছে না জানি না, আমি তো করে দিচ্ছি, এই দেখো এসে গেছে, তোমার কাছে আসছি। কিন্তু অনেক সময় ওদেরও একটা কমপ্লিকেশন থাকতে পারে, বিকজ যেহেতু আমরা মাঝখানে আছি, আমাদের মাঝে চাপ থাকে। আমি বুঝছি, কিন্তু কমপ্লিকেশনটা কিন্তু এটা না। কমপ্লিকেশনটা কোন জায়গাটায়, একটা কাস্টমার আসলো, আমি ইউপোজে কাউন্টারে যাচ্ছি, আমাকে 100 রুপিস বা 200 রুপিস দিল, আমি ওকে রিচার্জ করলাম। এবার ও 5 মিনিট দাঁড়াবে, রিচার্জ হলো না, ও কিন্তু টাকা নিয়ে চলে যাবে, ও কিন্তু আমাকে টাকা দিয়ে যাবে না। তাহলে এবার যখন আমি পকেট থেকে টাকা চলে গেল, হ্যাঁ, এবার কি হবে, দেখা গেল 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা বা 5 ঘন্টা পরে ওর মোবাইলটা রিচার্জ হয়ে গেল। তাহলে আমার টাকাটাও গেল, রিচার্জটাও গেল, কাস্টমারটাও গেল। এই ইস্যুটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এটা লিখে রাখো সঞ্চিতা। গোপাল দা, আপনি একটু কনফার্ম করে নেবেন যে আপনার এটা কাস্টমারের রিচার্জ হয়েছে কিনা। আমি আজকে ফোন করে নেব, আবার করে আপনি আমাকে মেসেজ করে হোক একটা দিয়ে দেবেন, যদি না হয় সেটাও জানান। ঠিক, কারণ এই পয়েন্টগুলো আমরা নোট ডাউন করি, আমার তো মিটিং থাকে, আমি তখন এগুলো বলবো, এই আলোচনাগুলো। ওকে, আমি ওটা কনফার্ম করে আমি ওটা জানিয়ে দেব। যদি আমি টিকিট রেস করি, আমি বেসিসে ডে টু ডে ইস্যুস এরকম কিছু একটা থাকবেই, সবসময় থাকবে। তার জন্যই আমাদের মিটিং করা, তার জন্যই কথা বলা, তার জন্যই এটাকে রেকটিফাই করার দরকার। আচ্ছা, আর ডেফিনেটলি রেকটিফাই করতে হবে। আমি মাঝখানে একটা কথা বলছি সবার জন্য। আজ বিকাশ কালকের থেকে আবার টাইমিং চেঞ্জ হয়ে গেছে, 10টা থেকে 11টা অবধি হচ্ছে আজ বিকাশ। ওটা খুব ভালো টাইম, রাত্রি 10টা পোস্ট করে দিয়েছি, সকাল 10টা থেকে 11টা।
ও সকাল 10টা থেকে 11টা, ওকে। 6:30টার জায়গায় 10টা থেকে হচ্ছে। এটা ভালো টাইম, এটা খুব ভালো টাইম। না স্যার 6:30টাই ভালো ছিল। তোমার জন্য ভালো, আমার জন্য ভালো নেই কিন্তু। আমি এত দিনের মধ্যে একটা আস্ক বিকাশ জয়েন করিনি, একটা। আমি প্রতিদিন আমি সকালে 6:30টায় অন করি, এই দুদিন থেকে হয়নি জন্য আমি কালকে অন করেছি, আজকেও সকালে অন করেছি। আমি গোপালদার সঙ্গে আঙ্কেল গোপালদার সঙ্গে বিকাশ স্যারের ওই মানে একটা ফ্রেন্ডলি ব্যাপার চলে এসেছে। আরে 6:30টার সময় উঠে যাবে, অন করে নেবে, যেখানে যত প্রোগ্রাম সব প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করবে, তো অটোমেটিক্যালি দেখতে পাচ্ছেন গোপাল সরকার 24 ঘন্টা মাথায় গোপাল সরকার। আমার সুবিধাটা কি হয় সকালবেলাটায়, আমার সুবিধাটা কি হয়, আমি ডাইরেক্টলি উনাকে কোশ্চেন, এই যে এই কোশ্চেন, তাহলে আমার এখানে অ্যারাইজের কোনো ব্যাপারই থাকে না, আমি ডাইরেক্টলি উনাকে জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি, উনি আমাকে যা ক্লারিফিকেশন দিচ্ছে, কি করতে লাগছে করে দিচ্ছি। ये जो बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूँ। सभी सुनिए, जिन्होंने नहीं सुना है, जो हिंदी भाषी है, काइंडली आप बात को समझिएगा, सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आस्क विकास करके एक प्रोग्राम होता है हमारे पास में, उसकी लिंक मैडम के पास में है। अगर आपको नहीं हो, आपने नया ज्वाइन किया है, तो आप पूछ सकते हैं। कंपनी के सीएमडी मिस्टर विकास रावत, उनको आप डायरेक्ट सुन सकते हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। रोज सुबह 10 से 11 के बीच में आप जूम मीटिंग में जाइए, उनको आपको आईडी मिल जाएगा, आप आईडी ले लीजिए, उसका अपना, उनको अगर क्वेश्चन पूछते हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, वो आपको उत्तर देंगे। अगर आप आइडेंटिटी पूछते हैं तो आप बता दीजिए कि हम बंगाल से ग्लोबल गवर्नर टीम के एसीपी हैं, सीपी हैं, जो भी है, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, हिंदी में पूछिए, इंग्लिश में पूछिए, उनको बोलना नहीं आता है, दो ही लैंग्वेज में वो आपसे बात कर पाएंगे। आप अपने क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। एनीथिंग आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। मिस्टर विक्रम छेत्री हाथ रेस করেছেন, हाथ रेस किए हुए हैं, उनका कोई यस विक्रम जी, यस विक्रम जी, यस विक्रम छेत्री जी, म्यूट है, अनम्यूट करिए। हेलो जी विक्रम जी बोलिए। हाँ सर, ऑडिबल सर? यू आर ऑडिबल, यस प्लीज। सर मैं कई दिन से आपसे भी बात करना चाह रहा था, आज बोलिए। बड़े मुश्किल से हो पाया सर। नहीं, आप ये प्रोग्राम में आप जब भी आएंगे, हम हमेशा बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। आप हाथ उठाइए, हमको यहाँ दिख जाता है, हम आपसे जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। बताइए आप सर। आज थोड़ा सा मतलब जबरदस्ती वाला हो गया बात, बार बार जो है ना वो ऑडिबल नहीं था सर। इसमें सर मेरी, जैसे मैंने गोपाल सर से भी शुरू में बोला था, और अपना अनिमत सर द सुपर हीरो, उनको भी मैंने शुरू में बोला था, रिक्वेस्ट किया था सर। एक्चुअल में क्या है सर कि मेरा जो टीम है सर, वो टीम में प्रॉब्लम ये है थोड़ा सा सर, ये भाषा का प्रॉब्लम है सर। ओके, तो हम एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं। आपका जो टीम है, सिर्फ आपकी टीम के साथ में, आपके एमसीपी के साथ में हम लोग प्रोग्राम करते हैं, और हम लोग प्रोग्राम में आप पूरे टीम को बुलाइए, हम लोग मिल करके बात करेंगे। सबसे हिंदी इज कंफर्टेबल ना सर? बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है ना? हम लोग पूरा प्रोग्राम हिंदी में करेंगे, आप बुलाइए सबको, हम हिंदी में प्रोग्राम करेंगे। उससे पहले आप एक काम कर लीजिए, जो सबको आपने वाव का प्रोग्राम दिखा दिया है सबको? बिल्कुल सर, सारे रेडी हैं, सारे बिल्कुल उसमें हैं। एक्चुअल में मैं जिस जगह में अभी हूँ, शायद आपको खबर मिल चुका होगा, अभी ज्यादा दिन नहीं है, ऑलमोस्ट 18 to 20 डेज है ना सर। तो मैं कुछ जगह में हूँ जहाँ मैं फंसा हुआ हूँ, तो 18 to 20 days to go. It will revamp and it will create a new history in North Bengal. ये तो मैं प्रॉमिस करता हूँ सर आपको। बहुत अच्छी बात। और हम एक काम करते हैं विक्रम जी सर, हम एक काम करते हैं, हम आपके लिए स्पेशल हिंदी का प्रोग्राम करते हैं, जहाँ पे आपके एमसीपी सीपी आप लोग सभी आपके मेंबर जितने सबको लाइए, जूम पे हम लोग प्रोग्राम करेंगे, और सबका प्रोग्राम आपको जब कंफर्टेबल बोलिएगा, हम उसके 2 दिन का टाइम दीजिएगा, 2 दिन में हम लोग प्रोग्राम करेंगे। सर प्लीज डेफिनेटली, अरे प्लीज का बात ही नहीं सर, आप हमारे मेंबर हो, आप फैमिली के मेंबर हो, हम लोग मिलकर, क्योंकि इसमें सर मैं स्पेशली भूटान को भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सर। करिए, हम आपके साथ हैं, डोंट वरी सर, प्लीज सर। श्योर, ओके, थैंक यू सो मच।
থ্যাংক ইউ স্যার। অশ্বিনী কুমার দাস বাবু, হ্যাঁ স্যার, আমার দুটো কোশ্চেন ছিল। বলুন দাদা। এক হচ্ছে আমাদের আজবিকাসের আইডিটা কি সেম থাকছে? সেম থাকছে, শুধু ডেট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ওকে ওকে। আর একটা হচ্ছে ধরুন আমি কোনো ভেন্ডারকে রেজিস্ট্রেশন করতে যাচ্ছি, ফার্স্ট তো তাকে ইউজার বানাতে হচ্ছে, কিন্তু আমি যদি ভেন্ডার রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে অলরেডি দেখতে পাই যে তাকে কেউ ইউজার বানিয়ে ফেলেছে, সেক্ষেত্রে আমার কি করণীয়? ইউজার বানিয়ে ফেলেছে তার কোনো অসুবিধা নেই, আপনি তো ইউজার ব্যাপারটা আলাদা হয়ে গেল, আপনি ভেন্ডার তো বানাতেই পারেন, ভেন্ডার বানান, রেফারেলটা দিয়ে দেবেন তখন, আপনার রেফারেলটা দিয়ে দেবেন তখন। না না না, রেফারেল উনি বলছেন রেফারেল অলরেডি কেউ করে ফেলেছে। আমি বলছি ইউজার রেফারেলটা হয়েছে, ইউজার রেফারেল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমি তাকে ভেন্ডার রেজিস্ট্রেশন করাতে গেলে মানে কি প্রবলেম হতে পারে? কোনো প্রবলেম নেই, আপনি ভেন্ডার রেফারেল দিন না, কোনো প্রবলেম নেই। আপনার এসিপি কোড দিয়ে আপনি তাকে ভেন্ডার হিসেবে রেজিস্টার করবেন। তার সঙ্গে ইউজার রেফারেলের সঙ্গে ভেন্ডার রেফারেলের সম্পর্ক নেই কোনো, দুটো পুরো আলাদা পার্ট। ওকে ওকে। দুজনেই, ওটা আপনার যদি ইউজার হয় তাহলে বেনিফিটটা বেশি আপনার, বিকজ এজ এ ইউজার অলসো বেনিফিটটা বেশি পাচ্ছেন, তাই না? যদি কিন্তু করে ফেলে তাহলে কিছু করার নেই। আরো একটা রাস্তা আছে, ওনাকে ফোন নাম্বারটা চেঞ্জ করতে বলুন, যদি ফোন নাম্বার চেঞ্জ করে দেয় নতুন ফোন নাম্বারে আপনি আরামসে নতুন আইডি করবেন, নতুন আইডি সেটাই একটা রাস্তা। নতুন একটা আইডি দিয়ে ওর ইউজার আইডি খুলে দিতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ, বাস হয়ে গেল, মিটে গেল। বলবেন যে 50 টাকা সিগারেট আমি দিচ্ছি, তুমি নতুন নাম্বারটা নিয়ে নাও। না না, তারও ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, ওকে। আরো কেউ আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আরো কেউ আছে? নেই তো কোশ্চেনস? হ্যাঁ আছে। আচ্ছা বাবু বলুন। বলছি যে ধরুন কেউ একজন এলআইসির প্রিমিয়াম দিচ্ছে, আমরা সেই প্রিমিয়ামের যে ভাউচারটা সেটা আমরা আপলোড করতে চাইছি। এই ক্ষেত্রে এই যে আমাদের ইউজার যিনি, সে তো যে কোনো একটা এলআইসি এজেন্টের কাস্টমার, এক্ষেত্রে ভেন্ডার কে হবে? গোপাল বাবু প্রশ্নের উত্তর দিন। ভেন্ডার গ্লোবাল গার্নার। ভেন্ডার গ্লোবাল গার্নার, আপনি কোনো এলআইসি এজেন্টের থেকে পলিসি নিয়ে এই বিলটা আপলোড এখানে করতে পারবেন না। আচ্ছা, গ্লোবাল গার্নারের পোর্টালে ইন্স্যুরেন্সের অপশন আছে, সেই ইন্স্যুরেন্সের অপশনে গিয়ে আপনি যখন সাবমিট করবেন আপনাকে সেখান থেকে ফোন করবে, অথবা আপনি যদি আমাকে ফোন করেন, আমি তার সাথে sra-bima.com, আমাদের গ্লোবাল গার্নারের সাথে sra-bima.com আমাদের সাথে টাই আপ আছে। এবং সেক্ষেত্রে পুরনো যারা কাস্টমার তাদের ক্ষেত্রে কি হবে? আমি তো ওখানে গিয়ে হয়তো নতুন একটা এলআইসি নিলাম বা যে কোনো লাইফ ইন্স্যুরেন্স নিলাম, সেটা হতে পারে, কিন্তু পুরনোর ক্ষেত্রে কি হবে? পুরনো রিনিউয়াল আপনি এখানে জমা দিতে পারবেন না, খালি সেটাই। হ্যাঁ, পুরনো এখানে জমা দিতে পারবেন না, নতুন পলিসি ব্যাপার, মানে নতুন পলিসি যে নেবে তার জন্য। আর হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এখানে আপনি যদি বাইক ইন্স্যুরেন্স করতে চান তাহলে সেটা পারবেন, পুরনো হলেও পারবেন। হ্যাঁ, বাইকের ক্ষেত্রে তো আমার প্রিমিয়াম নতুনই হচ্ছে, ওটা 1 বছর পর তো সবসময় নতুন হচ্ছে, প্রত্যেক বছর নতুন হচ্ছে। ফোর হুইলার হোক সবকিছুই আপনি পারবেন। ওকে, ঠিক আছে দাদা, তাহলে আজকে বাই বাই করি, অনেক দেরি হয়ে গেল। অনেক লেট। চলো, গুড নাইট, টেক কেয়ার, পরে আবার দেখা হবে। গুড নাইট। ওকে স্যার, গুড নাইট। গুড নাইট সবাইকে। গুড নাইট এভরিবডি।